Good morning, friends. How are you all? नमस्कार दोस्तों. शुभ प्रभात. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु. सबाल खैर. कैफ हालक? How are you all? Good morning, Bangladesh. आज आपके लिए DXN मिडिल ईस्ट ऐसा एक ट्रेनिंग लेके आया बंगला लैंग्वेज में. DXN में सबसे टॉप बंगला लीडर, टाइगर ऑफ बांग्लादेश, टाइगर ऑफ DXN बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया में से बिजनेस शुरू करके पूरा दुनिया में अभी बिजनेस स्प्रेड कर चुका है. 50-60 कंट्रीज से ऊपर ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है. ऐसा एक बेहतरीन लीडर, एक ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर, ग्रेट नेटवर्कर, ग्रेट कोच यू कैन से आज आपका सामने आने वाला है. वो उसका जो हिस्ट्री क्या है, जो DXN में वो अपना बांग्लादेश, अपना कंट्री में एक बिजनेस करके बहुत बड़ा नुकसान उठाया. एक नहीं, एक दो तीन बिजनेस किया है. बिजनेस से 20 लाख से ज्यादा टका उसका नुकसान हो गया. लोग उसका घर पे आता था पैसा पूछने के लिए. वहां से वो सऊदी अरेबिया गया कुछ बिजनेस या कुछ काम करने के लिए. सऊदी अरेबिया में वो ढूंढ के DXN को पकड़ लिया. शायद आप लोगों को शायद DXN किसी ने दिया होगा, बट मिस्टर हारून और रशीद DXN ऑफिस में घुस के DXN अपॉर्चुनिटी कैप्चर किया है. इसके बाद उस दिन से लेके बहुत जल्दी अलग अलग लेवल में पहुंच गया, बहुत अच्छा इनकम में पहुंच गया. अभी एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड पोजीशन में पहुंच गया. ये कोई छोटी बात नहीं है. नाउ हिज बिजनेस स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. कितना भी प्रॉब्लम्स आया, सारे प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे बढ़ा. आज ऐसा एक लीडर, एक बांग्लादेशी लीडर अपना खुद लैंग्वेज में, खुद का लैंग्वेज में, बंगला लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए आ रहे हैं. उनका एक्सपीरियंस, ये जो एक्सपीरियंस है आपको कामयाब बनाने के लिए आपको मदद करेंगे. आपको पूरा 1 घंटे का सेशन है. 1 घंटा पूरा ध्यान देके एक नोटबुक और पेन लेके बैठो. हारून भाई जो चीज आपको समझा रहे वो सारे नोट करके रखो, क्योंकि 1-2 साल का एक्सपीरियंस से आपको नहीं समझा रहा है, कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस से आपको समझा रहा है. उसका पूरा एक्सपीरियंस नटशेल में 1 घंटे के अंदर आपको देने के लिए कोशिश कर रहा है. कारण क्या है? वो चाहता है, हम चाहता है आप भी कामयाब बनो DXN में. आप भी DXN में क्राउन एम्बेसडर बनो, स्टार डायमंड बनो, स्टार एजेंट बनो, डबल डायमंड बनो. ये सारे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लीडर्स का, मेंटर्स का बात आपको सुनना है, उस जानकारी के ऊपर अमल करना है, आपको एक्शन भी लेना है. सिर्फ ये जानकारी से आपका लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा. मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहा. अगर आज का जानकारी सीरियसली अगर आपने लिया है, सीरियसली उसके ऊपर अमल किया है, सीरियसली एक्शन में आपने बदल दिया है, मैं आपको गारंटी दे सकता है आपका DXN लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. विद थंडर ऑफ अप्लॉज, विद योर परमिशन, मैं बुलाना चाहता हूं मिस्टर हारून और रशीद, एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड. सर प्लीज कम सर. वेलकम. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला. अलैकुम अस्सलाम जी. Welcome sir, you can start now sir. Yes, thank you very much Bhuvan sir. Very happy to see all our members, leaders all around the world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning DXN. আমি আজকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি DXN এর এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা. আমি DXN ম্যানেজমেন্টকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা এই প্রোগ্রামের আয়োজন করার জন্য. এবং যারা আপনারা উপস্থিত এই মুহূর্তে আছেন, দেখতেছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে, এবং আমি বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি DXN বিজনেসকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য. আমাদের যে সকল লিডার সবাই কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম করতেছেন, অর্গানাইজ করতেছেন এবং বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিজের মাধ্যমে আমাদের বিজনেসকে অনেক দূর এগিয়ে নিচ্ছেন এবং অনেক মানুষের লাইফ স্টাইলকে চেঞ্জ করছেন. এবং পাশাপাশি DXN ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং তারা যে উদ্যোগগুলো নিচ্ছে, এতে কিন্তু আমরা আমাদের বিজনেসকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু এক্সপ্যান্ড করার সুযোগ পাচ্ছি. আমি আজকে এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি, আসলে আমার কোনো যোগ্যতা নেই আপনাদেরকে শেখানোর জন্য. আমি আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি. আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এবং এই কোম্পানিতে গত 15 বছর থেকে আছি এবং এই 15 বছরে আমি যে বিষয়গুলি ফিল করছি এবং এটা কিন্তু আমি আপনাদের সকলের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করতেছি এবং আমি আশা করি যে এর মধ্যে আপনারা অনেক কিছুই
সুযোগ পাবেন এবং অনেক দিক নির্দেশনা পেতে পারেন। এটা হলো অভিজ্ঞতার আলোকে এবং এটা হলো আমার পয়েন্ট অফ ভিউ। এবং আমি যে টপিকসটা আজকে আমাদের সেটা আমার টপিকসটা হচ্ছে রিসেট ইউর মাইন্ড সাকসেস ইন ডিএক্সএন। আমরা যখন বলি রিসেট, তার মানে আমাদের মাইন্ডটা একসময় সেট ছিল, আমরা একসময় স্থির ছিলাম, আমরা একসময় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আমরা পারিপার্শ্বিকতার কারণে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমরা কিন্তু আমাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকটা সরে গেছি বা সরে যাচ্ছি বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে। ঠিক তেমনি ভাবে 2019-20 সাল কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়, যেটা সারা পৃথিবী কিন্তু ফেস করতেছেন। আজকে সকল গভর্নমেন্ট, সকল অর্গানাইজেশন, সকল মানুষ, আমরাও কিন্তু এটার পার্ট। তো এর থেকে উত্তরণের জন্য পাশাপাশি আমি বলবো, আমি যাদের সাথে বিজনেস শুরু করেছি প্রথম থেকেই জীবন যাত্রাপথে, এই জীবনের যাত্রাপথে যারা প্রবাসে ছিলেন, আমরা এই বিজনেসটা কিন্তু শুরু করছি প্রবাসে, এবং সেখানে কিন্তু অনেক লোকজন আমাদের অনেক সমস্যা ফেস করছেন, সেটা ভিসা সংক্রান্ত বিষয়ে, এবং যারা প্রথম জয়েন করছিলেন তখন তারা অনেক কিছুই বুঝতে পারেন নাই, অনেক নলেজ ছিল না, অনেক লিডার ছিল না, অনেক এক্সপিরিয়েন্স ছিল না। এবং সেই জন্য আমি এটাকে রিসেট মনে করতেছি, কারণ অনেকেই অনেক উৎস উদ্দীপনা নিয়ে, অনেক প্ল্যান নিয়ে, অনেক ড্রিম নিয়ে কিন্তু কাজ শুরু করছেন। এরই মধ্যে কিন্তু অনেকে কিন্তু এদেশ মানে প্রবাস থেকে চলে গেলেন। আবার দেখা যাচ্ছে তাদের কোনো মানে তাদের যে ওয়ার্ল্ড তারা জানতেন না, তখন এগুলি ছিল না। যার কারণ হচ্ছে কি যে এটাকে রিসেট করার জন্য কিন্তু আমি এই বিষয়টা আলোচনা করছি। সাথে সাথে আলোচনা করতে চাচ্ছি যে যারা ইয়াং জেনারেশন আছেন এবং যারা স্টুডেন্ট অথবা যারা লেখাপড়া শেষ করছেন কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না, বা ওইভাবে কিন্তু অপরচুনিটি নেই জবের, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কিভাবে আমার ক্যারিয়ারকে নিতে চাই, কিভাবে ক্যারিয়ার হিসেবে ডিএক্সএন কে নিতে চাচ্ছি বা ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি থেকে নিতে চাচ্ছি, আমি সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেছি। সেই জন্য কিন্তু আমি বলবো, যারা এই ধরনের সিচুয়েশনে আছেন, আমি ওই সকল ভাই বোনদের জন্য বলবো যে তাদের জন্য কিন্তু একটা সলিউশন থাকতে পারে। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি আপনাদের বলবো যেটা হলো যে আমি আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের কাছে শেয়ার করতেছি, যেটা হলো যে আপনারা একটা সিদ্ধান্ত যেন নিতে পারেন, যে আপনারা আপনাদের গোল, আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আপনাদের চিন্তা চেতনা যদি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি, জেনুইন ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি প্লাস ডিএক্সএন এর মধ্যে যদি কোনো আপনাদের দ্বন্দ্ব থাকে, আমি আশা করি সেটা আপনারা ওভারকাম করতে সক্ষম হবেন। তো আমি হ্যালো, তো আমি যে বিষয়টা আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমি যদি জীবন কিন্তু মানুষের একটা, আমি কখন কি হব, কি ডিসিশন নিব, আমার জীবনটার জন্য আমি দেই, আমার ফিউচারের জন্য আমি দেই, আমার ক্যারিয়ারের জন্য আমি দেই। অতএব আমি যেহেতু আমার নিজের জীবনের জন্য দেই, তাহলে আমাকে কিন্তু ডেভেলপ করতে হবে আমার মাইন্ডসেট। এবং এই মাইন্ডসেটটা যদি আমি করতে পারি সকল বিষয়ের সাথে সমন্বয় রেখে, তাহলে কিন্তু আমি অনেকটাই কিন্তু আমরা সফল হইতে সক্ষম হইতে পারি। এটা আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমার এটা আমার অনুভূতি বা আমার চিন্তা চেতনা। তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু আমি একসময় কিন্তু আসলে অনেক দেশে কিন্তু আসলে ভিজিট করেছি, এবং আমি অনেক ওয়ার্ল্ডের অনেক সাকসেসফুল লোকদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ পেলাম। আর সেজন্য কিন্তু আমি ডিএক্সএন একটা প্ল্যাটফর্ম, এবং এটাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। পাশাপাশি আমার সহযাত্রী বা সহযোদ্ধা যারা যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, যাদের কারণেই কিন্তু আজকে আমি এই পর্যায়ে আসছি, এবং ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্ট এবং ওভারঅল সবাইকে আমি ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তো মাইন্ডসেটের ব্যাপারে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে অ্যাবিলিটি টু অ্যাকসেপ্ট চেঞ্জ। এই চেঞ্জ যেটা, এটা খুবই একটা কঠিন জিনিস। আর যারা এই চেঞ্জটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পেরেছেন আজকে এই একবিংশ শতাব্দীতে, তারাই কিন্তু এগিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছেন। ভিশন ফর ফিউচার, কারণ এটা সবসময় কিন্তু দূরদর্শিতা, যারা দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, তারাই কিন্তু এই বিজনেসে কিন্তু সফল হতে পারবে। কারণ এই বিজনেসে ইমার্জেন্সি কোনো সফল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যদি কেউ এই সুযোগটা নিতে চান, তাহলে কিন্তু উনি সফল হবেন না, এবং সেখানে কিন্তু উনি ব্রেক হবেন এবং উনি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যেটা বিজনেস ডিসিপ্লিন। প্রত্যেকটা বিজনেসেরই কিন্তু একটা ডিসিপ্লিন আছে, প্রত্যেকটা বিজনেসের কিন্তু একটা ইথিক্স আছে। ঠিক তেমনি ভাবে ডিএক্সএন এটা হলো ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেসের একটা অংশ, এবং এই বিজনেস এটা কিন্তু জেনুইন একটা বিজনেস। এই বিজনেসের যে
ডিসিপ্লিন আছে সেটা কিন্তু আমাদের ফলো করতে হবে, এই মাইন্ডসেটটা আমাদের করতে হবে। তারপর হচ্ছে স্ট্রং ডিজায়ার ফর গোলস, যেহেতু এটা আমার লাইফ, আমার ফিউচার, আমার ক্যারিয়ার, অতএব আমি কি চাই জীবনে সেটা আমাকে সুনির্দিষ্টভাবে কিন্তু চিন্তা করতে হবে, এবং তখনই কিন্তু আমি সেখানে সফল হইতে সক্ষম হব যদি আমি ওই গোল উপর বেসিস করে কিন্তু আমি আমার কাজগুলি নির্ধারণ করি, আমার কর্ম নির্ধারণ করি, প্রায়োরিটাইজ অ্যাক্টিভিটিস, ওটার উপরে বেসিস করে আমি সঠিক উদ্দেশ্যে সঠিক কাজ করব। লিড বাই এক্সাম্পল, আমি যখন ওগুলি ফলো করবো, আমি যখন সাকসেসফুল হব, তখনই কিন্তু আমি অন্য মানুষকে সাকসেসফুল করতে সক্ষম হব। পেইং দ্য প্রাইস, আমরা জানি আমরা যে যে জিনিসটা কিনতে চাই, যে সার্টিফিকেট অর্জন করতে চাই, যে স্ট্যাটাসে যেতে চাই, সেই বিষয়টার উপরে কিন্তু আমাদেরকে মূল্য পে করতে হবে। এই মূল্যটা কিন্তু শুধু টাকা নয়, সেটা কিন্তু আপনার কর্ম, সময়, নলেজ, স্যাক্রিফাইস, সকল কিছুই। এবং এরপর হচ্ছে নেভার গিভ আপ, কারণ সাকসেসের সর্বশেষ স্তরে এসেও আপনি নিরাশ হয়ে কিন্তু ব্যর্থ হতে পারেন। সেজন্য হচ্ছে কি, এই যে একটা বিষয়, এটা মাইন্ডসেট, এটা কিন্তু আমাদের প্রয়োজন আমরা যদি সাকসেসফুল হইতে চাই। তো সেখানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি, সাকসেস ডিপেন্ডস অন সিস্টেম। আমার ভিতরে অনেক নলেজ থাকলেও যদি আমি, আমার এবিলিটি আছে সবকিছুই, কিন্তু আমি যদি সিস্টেমের মধ্যে না থাকি, আমি কিন্তু তাহলে সাকসেসফুল হইতে পারবো না। তাহলে এই জন্য দরকার একটা সিস্টেম। তাহলে উইদাউট এ সিস্টেম আমরা কখনোই আমরা বিজনেস সাকসেসফুল করার ক্ষেত্রে অসম্ভব ভাবে আমরা এটা কিন্তু সাকসেসফুল হওয়া এটা কিন্তু অত্যন্ত অসম্ভব। যার কারণ হচ্ছে কি, এটা আমাদের জন্য একটা সিস্টেম ডিএক্সএন প্রোভাইড করছে, যে সিস্টেমটা যদি আমরা ফলো করি, এই সিস্টেমটাকে ফলো করে আজকে আমি যখন এটা বুঝবো, জানবো, এখন সাবমিট করবো আমার নিজেকে, আমি কিন্তু এই ডিএক্সএন সিস্টেম দিয়ে সাকসেসফুল হইতে পারবো। কারণ অনেকেই কিন্তু সাকসেসফুল হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আমরাও কিন্তু হইতে পারি সেখানে। সেজন্য হচ্ছে কি, এই সিস্টেমটাকে আমরা ডুপ্লিকেট করতে পারি। এটা আমরা কখনোই কিন্তু যদি বলি যে সাজেস্ট করি যে এটা এরকম হলে ভালো হতো, ওরকম হলে ভালো হতো, এবং অনেকে কিন্তু আমাদের মেম্বাররা কিন্তু আজকে আমাদের লিডাররা কিন্তু অনেকেই এইভাবে বলতেছেন, কিন্তু এই সিস্টেম অলরেডি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সাকসেসফুল এবং কাজ করতেছে। সেজন্য কিন্তু আমি বলবো যে আমরা আমাদের টাইমগুলি ওয়েস্ট না করে, সেক্ষেত্রে আমরা যখন সিস্টেমকে সাবমিট করতে যাব, সিস্টেমে আমরা যখন আমাদের সকল মাইন্ড সেট করতে যাব, এবং তখন আমার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আমার যথেষ্ট কিন্তু জ্ঞান অর্জন করতে হবে, কারণ জানতে হবে যে আমি কোথায় যাচ্ছি। সেজন্য এখানে হচ্ছে যে ট্রেনিং, যেমন মনে করেন আপনি পৃথিবীর সর্ব উত্তম যে গাড়ি, এবং অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ, কিন্তু সকল ফ্যাসিলিটি সম্পন্ন, কিন্তু আমি যদি সেই গাড়িটা আমাদেরকে দেওয়া হয় ফ্রি, যদি আমরা সেটাকে অপারেট করতে না পারি, ড্রাইভ করতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব, আমরা সেই সুযোগটা নিতে পারবো না। সেজন্য হচ্ছে কি, আমাদের ট্রেনিং দরকার। আর এই ট্রেনিং এর জন্য আজকে ডিএক্সএন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সকল ভাষার, সকল দেশের, সকল জায়গায় কিন্তু এই সুযোগগুলি আছে। আপনারা ঘরে বসে আপনারা কিন্তু এই সুযোগগুলি গ্রহণ করতে পারেন, যদি মাইন্ড সেট করতে পারেন যে আমি আমার ক্যারিয়ার, আমার ফিউচার, আমার সবকিছু কিন্তু আমরা ডিএক্সএন এর মাধ্যমে অর্জন করতে চাই, তাহলে কিন্তু আপনি এই সিস্টেমে সাবমিট করতে পারেন। আপনি যখনই সিস্টেমে আপনাকে সাবমিট করতে যাবেন, তখন অবশ্যই কিন্তু এই সিস্টেমের সাথে রিলেটেড যত কিছুই আছে, যা আপনাকে আপনার গন্তব্যস্থান, আপনার যে সাকসেস সেখানে নেওয়ার জন্য যে বাইকেল, সেটা হচ্ছে আপনার এই কার, এটা আপনাকে সাহায্য করবে। সেই জন্য হচ্ছে কি, যে আপনাকে আমাকে অবশ্যই কিন্তু এই ফর্মুলা এবং ট্রেনিং নিতে হবে, কারণ আমরা প্রত্যেকে কিন্তু অনেকেই আছে যারা আজকে সাকসেসফুল। আজকে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে অনেক যোগ্যতা সম্পন্ন, অনেক কোয়ালিটি সম্পন্ন লোকজন কিন্তু অনেকেই বেকার হচ্ছে, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি, যে এটা আপনাকে আপনার যোগ্যতাটাকে প্রয়োগ করার মতো আপনার একটা অপরচুনিটি দরকার। সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আমরা যদি আমাদের বেসিক কাজের পাশাপাশি যদি চিন্তা করি, তাহলে কিন্তু আমরা এটা যদি শিখি, জানি, কারণ আমাদের অন্য ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের যথেষ্ট নলেজ আছে, আমাদের যার যার ফিল্ড যেটা সেখানে, কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে আমাদের অনেক ডাউট আছে, অনেক চ্যালেঞ্জ আছে, এবং আমরা এই বিষয়গুলি যদি উত্তরণ করতে চাই, এটা যদি সলিউশন চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ট্রেনিং গুলিতে অংশগ্রহণ করে এটা সলিউশন নিতে পারি, এবং তখনই কিন্তু আমাদের আস্থা ডেভেলপ করবে এবং আমরা সাকসেসফুল হতে পারবো। সেজন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যে
ইম্পর্টেন্স অফ অপরচুনিটিস। যে অপরচুনিটি হচ্ছে, মনে করেন যে আমাদের কাছে সবকিছুই আছে, আমরা অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন, আমাদের কোয়ালিফিকেশন সম্পন্ন, আমাদের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, আমাদের দক্ষতা সম্পন্ন, আমরা সবকিছুই আছি আমাদের। কিন্তু আমরা যদি সেক্ষেত্রে যদি আমাদের এই সকল কোয়ালিটিগুলি, সকল অভিজ্ঞতাগুলিকে প্রয়োগ করার মধ্যে যদি আমরা একটা অপরচুনিটি, একটা প্ল্যাটফর্ম, একটা ক্ষেত্র না পাই, তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের আহ, সময়গুলিকে এবং আমরা আমাদের ক্যারিয়ারকে ডেভেলপ করতে পারবো না। আমি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমি সকল যারা আজকে এখানে দেখতেছেন এবং আগামীতে যারা দেখবেন, আমি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের জীবন কিন্তু একটা সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে, যিনি দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই কিন্তু 25 বছর বয়স পর্যন্ত পোস্ট গ্রাজুয়েশন নিয়ে লেখাপড়া করতেছে আমাদের, এবং 30 বছর বয়স পর্যন্ত কিন্তু জবের অপরচুনিটি থাকে, গভর্নমেন্ট জব। কিন্তু অনেকেই দেখা যাচ্ছে যে আজকে ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অবশ্যই আমাদের লেখাপড়া করতে হবে, অবশ্যই আমাদের নেক্সট জেনারেশনকে লেখাপড়া শিখাইতে হবে, এবং কোন দেশকে এগিয়ে নিতে হলে অবশ্যই শিক্ষা দরকার। এবং কিন্তু পাশাপাশি হচ্ছে যে ওই হিসেবে কিন্তু আমাদের যে জব অপরচুনিটি নাই, সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে আমরা সেখানে কিন্তু আমাদের, এবং প্লাস আমরা যে আমাদের কারণে কিন্তু আমাদের নেক্সট জেনারেশন, আমরা কিন্তু তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারি। তো সেজন্য হচ্ছে কি, একটা ডিসিশন মেকিং এর বিষয় জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যে কোনো বিষয়ের উপরে। সেটা একটা জাতীয় জীবনে হইতে পারে, পারিবারিক জীবনে হইতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনে হইতে পারে, সেটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে হইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কিন্তু একটা খুবই কঠিন একটা বিষয়। তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো, আমরা অনেকে কিন্তু সিদ্ধান্তহীনতা ভুগতেছি, কারণ জীবনের সকল কিছুর মূল হচ্ছে কিন্তু অর্থনৈতিক সমাধান। কারণ অর্থনৈতিক মুক্তি হচ্ছে আমাদের সবকিছুই। আর এই কারণে কিন্তু আমরা আজকে সারা পৃথিবীতে কিন্তু এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছি, আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি যাচ্ছি। তো সেজন্য কিন্তু আমি যেটা বলবো, যে রিসেট করার অর্থ হচ্ছে যে আমি যদি সিদ্ধান্ততে ভুল করে থাকি, হয়তোবা এই আলোচনাগুলি অথবা এই অর্গানাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ট্রেনিং নেওয়ার মাধ্যমে আমাকে রিসেট করার, আমার সিদ্ধান্তকে রেনিউ করার, অথবা আমার সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করার হয়তো একটা সুযোগ আসতে পারে। সেই জন্য আমি যেটা বলবো, যে আমি একসময় সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছি, আমি এদের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করতেছি। ওই সিদ্ধান্তটার কারণেই আজকে কিন্তু আমি একজন সাকসেসফুল ব্যক্তি। ঠিক আমার মতো আজকে হাজার হাজার মানুষ কিন্তু সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়েছেন এই এই ডিএক্সএন কোম্পানিতে। শুধু ডিএক্সএন না, আরো অনেক কোম্পানি আছে যারা রিয়েল ওয়েতে বিজনেস করতেছে। সেখানে কিন্তু আজকে মানুষ একটা অপরচুনিটি, যে আপনার সহজভাবে মানুষ কিন্তু তার মেধাকে বিকশিত করতে পারে এখানে, এবং সেখানে কোনো বাধা নেই। তার যোগ্যতা অনুযায়ী, তার মেধা অনুযায়ী সে বিকশিত হইতে পারে, এবং সেটা একটা সুন্দর সিদ্ধান্ত আমি মনে করি। এবং আমি যে সিদ্ধান্তটা নিতে সক্ষম হয়েছি, এবং আমি বলবো আপনাদেরকে, আপনারা সিদ্ধান্তটা নিতে পারবেন। তো সেজন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, যে আহ, আমাদের চিন্তা করতে হবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, যে আমরা নিজকে কিল করার আগে যে স্ট্রেস যে আমাদেরকে কিল করতেছে, আমরা এর আগে কিন্তু এটা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে। আমরা কোন গোল, যখন অনেক গোল কিন্তু আমরা সেট করি, কিন্তু আমাদের গোল কিন্তু, আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা কিন্তু বারবার কিন্তু বিপর্যস্ত হয়, আমরা সাকসেসফুল হইতে পারি না। সেই জন্য কিন্তু আমরা এটাকে লিভ করি। কিন্তু এর আগে কিন্তু আপনি গোল সেট করেন সাকসেসফুল হওয়ার জন্য। আপনি ডিএক্সএন প্রোডাক্ট আপনি ইউজ করেন, যে অবশ্যই আমরা মারা যাব। আজকে পৃথিবীব্যাপী যে আজকে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে শারীরিক ভাবে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিএক্সএন এর প্রোডাক্ট আজকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেছে, যেটা হলো প্রিভেনশন হিসাবে, এবং যে আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে। সেজন্য আমি যেটা মনে করি, যে এই বিষয়গুলি, একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য, আর হচ্ছে আমাদের স্ট্রেস। কারণ প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে কিন্তু স্ট্রেস কিন্তু এখন অনেক বেশি, এটা কিন্তু একটা কিলিং ফ্যাক্টর। সেক্ষেত্রে কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি, এবং সাথে সাথে ডিএক্সএন যেহেতু প্রমোট করছে হেলথ, আমরা সমাজের জন্য এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন দেশের মানুষকে এই অপরচুনিটি গুলি শেয়ার করতে পারি, এবং আমরা সেখান থেকে নিজেরাও মুক্তি পেতে পারি এবং অন্যদেরকে সহযোগিতা করতে পারি। সেজন্য যেহেতু আজকে ফাইন্যান্সিয়াল অসুবিধার কারণে, যে আজকে যে রিসিশন গুলি আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ইভেন প্যান্ডামিকের আগেও আজকে অনেক মানুষ কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে যে আপনি একটা মানুষ কিন্তু তার 24 আওয়ার্স কিন্তু সে কাজ করতে সক্ষম না। কারণ যে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ারেন বুফেট উনি বলছেন যে অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য, যে আপনি যদি কোনো ওয়ে খুঁজে না পান ইনকামের জন্য, অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের জন্য, তাহলে যেটা আপনি ঘুমে থাকবেন কিন্তু টাকা আপনার জন্য কাজ করবে। তাহলে টাকা আপনার জন্য যদি কাজ না করে, তাহলে আনটিল ডেথ আমাদেরকে কিন্তু মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদেরকে কাজই করতে হবে।
এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আজকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন অথবা যারা আজকে সিদ্ধান্তহীনতা ভুগছেন জীবনের অনেক কঠিন পর্যায়ে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যেটা একটা রেডিমেড সিস্টেম, যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আজকে সিস্টেম এবং প্রোডাক্ট সকল কিছুই কিন্তু রেডি, কিন্তু যদি আপনি জানেন, শিখেন, বুঝেন, আপনি কিন্তু অন্যের সময় অন্যের ট্যালেন্ট আপনার ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং ওদের ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনিও সাহায্য করবেন। যখন আপনি জানবেন, শিখবেন, বুঝবেন, আপনি যখন সাকসেসফুল হবেন, আপনিও কিন্তু অন্যদেরকে সাকসেসফুল করাতে সক্ষম হবেন। তো সেজন্য যেটা ইম্পর্টেন্স অফ ডাইরেক্ট সেলিং বিজনেস, এটা একটা বাইকেল, যেটা যেটা একটা ওয়ে, যেটা একটা মাধ্যম, সেটা হলো ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি। এটা কিন্তু একটা অপরচুনিটি, যাহাই তার ব্যাকগ্রাউন্ড থাকুক, সে যে পেশারই হোক না কেন, যে বয়সেরই হোক না কেন, তবে অবশ্যই 18 বছর বয়স হইতে হবে তাকে ডিএক্সএন এর সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত হইতে হলে, কারণ সে ম্যাচিউরড হয়। সেজন্য তো এটা হচ্ছে, এবং যে দেশে সে থাকুক না কেন, যে ধর্মেরই হোক না কেন, আপনি যে প্রফেশনে তার ব্যাকগ্রাউন্ড যেখানেই হোক না কেন, সে কিন্তু এটার সাথে সম্পৃক্ত হইতে পারেন। এবং তার যে লিভারেজিং অ্যান্ড রেসিডুয়াল ইনকাম, তার টাইম কিন্তু, তার অন্যের টাইমটাও কিন্তু তার টাইম, তার যে একবার যে শ্রম দিবে, যেমন মনে করেন, এবং সে যখন মানুষকে সাহায্য করবে, এবং তখন কিন্তু তার যে অ্যাসেট নির্মাণ করতেছে সে ডিএক্সএন করার মাধ্যমে, এটা তাকে সাহায্য করতেছে একটা রেসিডুয়াল ইনকাম হিসাবে, কারণ এটা তার অ্যাসেট, এটা হলো তার অ্যাসেট নির্মাণ করতেছে। অপরচুনিটি ডুপ্লিকেট, এই সাকসেসটাকে কপি করা যায়, ডুপ্লিকেট করা যায়, কিন্তু পক্ষান্তরে একজন প্রফেশনাল লোকজনকে কিন্তু আমি কিন্তু ডুপ্লিকেট করতে পারবো না। যেমন একজন লোক ডক্টর, একজন লোক অ্যাকাউন্টেন্ট, তাদেরকে কিন্তু, যিনি অ্যাকাউন্টেন্ট না, যিনি ডক্টর না, উনি কিন্তু করতে পারবেন না। সেজন্য হচ্ছে কি, আমাদের কত পার্সেন্ট লোক ওয়ার্ল্ড ওয়াইড টোটাল জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রফেশনাল, বাকি যে লোকগুলি আছে আমাদের, যারা কিন্তু আজকে অর্থনৈতিকভাবে কারণে বা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে তারা কিন্তু প্রফেশনাল হইতে পারে নাই, তারা কিন্তু অধিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে নাই, কিন্তু তারাও কিন্তু আজকে এই ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা কিন্তু এবং মানুষকে সাহায্য করতে পারে, দেশের কল্যাণে কাজ করতে পারে, মানবতার কল্যাণে কাজ করতে পারে, এবং তারাও কিন্তু আজকে একজন প্রফেশনাল হইতে পারে। কারণ জীবন হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইউনিভার্সিটি, এবং এখান থেকে মানুষ শিখতেছে। আর এটা এমন একটা জায়গা, সেখানে হচ্ছে সবাই থেকে শিখতেছে, কারণ সকল প্রফেশনাল লোক কিন্তু এখানে আছে, সকল ধর্মের লোক এখানে আছে, সকল জাতির লোক এখানে আছে। এই জন্য হচ্ছে কি, সবাই সবার থেকে আমরা শিখতেছি, এবং এই জন্য হচ্ছে যে এটা ক্যারিয়ার, এবং এটা একটা লিগেসি হিসাবে, একটা অ্যাসেট হিসাবে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনদের কাছে দিয়ে যেতে পারি। এবং সর্বোপরি আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু ট্রাভেল করতে পারি, এবং এটা যে আমাদের ডিএক্সএন এর মাধ্যমে কিন্তু এটা আমরা আমাদেরকে এক্সপ্লোর করতে পারি, কারণ ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট কনসেপ্টটা ডিএক্সএন কিন্তু প্রোভাইড করতেছে, এবং এই কনসেপ্টটা কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, যার কারণে কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে এই ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রির কিন্তু একটা পার্ট হচ্ছে কিন্তু আপনার ডিএক্সএন। কিন্তু ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি এটা একটা লাইক এ বিজনেস স্কুল, যে স্কুলের মধ্যে আপনার জীবনে যেমন ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য, প্রফেশনাল হওয়ার জন্য যে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আসলে কিন্তু সে ব্যবসা করতে পারছে কিনা পরবর্তীতে, সে কিন্তু মনে করেন জব করার জন্য তাকে প্রফেশনাল হইতে হবে, কিন্তু অনেকে কিন্তু তার পারফরমেন্স কিন্তু আপনার এক শো করতে পারছে না, তার সে অপরচুনিটি না পাওয়ার কারণে। কিন্তু আজকে ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে যে এটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ইন্ডাস্ট্রি, যে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার লেখাপড়া শেখানো হচ্ছে কিভাবে, এটা কোনো সার্টিফিকেট নাই, কিন্তু এটা কিন্তু মনে করেন যে মানুষ কিভাবে প্র্যাকটিক্যাল শিখবে, যে জীবন যুদ্ধে কিভাবে সে সাকসেসফুল হবে। এবং এই জন্য যা কিন্তু স্কুলে কিন্তু থিওরিক্যাল শেখানো হচ্ছে, আর এখানে শেখানো হচ্ছে কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল। আর এই জন্য যে সবাই কিন্তু এখানে যদি এটাকে গ্রহণ করা হয়, সবাই যদি এটাকে বুঝে জানে এবং এই শিক্ষাটা যদি অর্জন করে, তাহলে কিন্তু জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে ড্রিম, সাকসেসফুল হওয়া, সেটা কিন্তু সফল হওয়া, সেটা এটার মাধ্যমে হওয়া সম্ভব। এখানে আমি কতগুলো উদাহরণ দিচ্ছি, যেটা হলো যে আপনার যে ইনকামটা মানুষ করতেছে, যেটা হলো যেমন কেউ যদি কোনো প্রতিষ্ঠানে জব করতে হয়, তাকে কিন্তু সিভি জমা দিতে হচ্ছে, তার তার বায়োডাটা, যেটা যেটা টট বাই স্কুল, যে উনি যদি অ্যাকাউন্টেন্ট হয়, উনি যদি ডক্টর হন, উনি যদি কোন সাবজেক্টে উনি লেখাপড়া করছেন, ওই সাবজেক্ট অনুযায়ী কিন্তু উনি কিন্তু সেই মানে লেখাপড়ার জন্য বা সরি কর্মের জন্য কিন্তু উনি অ্যাপ্লাই করতেছেন। এবং যেটা হচ্ছে আর্ন বাই ক্লক, তাহলে ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের আইন অনুযায়ী প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু 8 ঘন্টা শ্রম দিচ্ছে, দেওয়ার কথা। কিন্তু আপনারা জানেন যে আমিও কিন্তু আজকে প্রবাসে, আমি সৌদি আরবে শুরু করি, আমি দেখছি যে মনে করেন আপনার বিভিন্ন দেশ ভিজিট করলাম, সেখানে যে আমাদের বাংলাদেশের অনেক লোক আছে যারা শ্রমিক, এবং ঈদের দিনও তাদের কিন্তু কোনো ছুটি থাকে না, অনেক 18 ঘন্টা ডিউটি করেন। তো সেজন্য আমি যেটা বলবো, এটা হলো যেটা হলো বাই ক্লক,
অর্থাৎ সময় অনুযায়ী সে শ্রম বিক্রি করতেছে এবং স্বাস্থ্য বিক্রি করতেছে, এই কারণেই কিন্তু সে মানে অনারিয়াম পাচ্ছে বা স্যালারি পাচ্ছে। এবং নো বিলিনিয়ার্স, কারণ এই ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিলিনিয়ারের জন্ম হচ্ছে না যারা সঠিকভাবে কাজ করতে চাচ্ছে। এবং এটা কিন্তু অ্যাক্টিভ ইনকাম হলো, উনি যতদিন অ্যাক্টিভ, উনি যতদিন পরিশ্রম করে, উনি ততদিনই কিন্তু ইনকাম পাচ্ছেন। পক্ষান্তরে যিনি মনে করেন হয়তো বা ব্যবসায়ী যারা, এটা কিন্তু অনেক লায়াবিলিটিস, ইভেন জবের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক দায়িত্ব এবং অনেক রেসপন্সিবিলিটি। এবং এটা কিন্তু সাধারণত আমরা সবাই কিন্তু যারা মিডল ক্লাসের লোক, আমরা চিন্তা করি আমরা যদি একটা লেখাপড়া করি, আমরা যদি এই পর্যায়ে হইতে চাই বা এই সাবজেক্টে লেখাপড়া করি, এই সাবজেক্ট কোন সাবজেক্টটা যেখানে চাকরির ডিমান্ড ভালো, বেশি ইনকাম করা যাবে, কিন্তু সেটা হচ্ছে কি, অর্থাৎ জব মেন্টালিটি। কিন্তু পক্ষান্তরে আপনি যারা দেখেন, যখন রেসিডুয়াল ইনকাম, যেটা যে টাকা যখন আপনার জন্য কাজ করবে, সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু স্কুলে শেখানো হয় না। অবশ্যই যাদের স্কুলে, ইউনিভার্সিটিতে, কলেজে লেখাপড়া আছে, ওনারা অনেক বেশি ভালো করতে পারবেন, কারণ এটা হচ্ছে আর্ন এভরি টাইম। কারণ যেহেতু যারা ব্যবসায়ী, তারা কিন্তু যে সিস্টেম ডেভেলপ করছেন, ওনারা কিন্তু 24 আওয়ার্স কিন্তু ওনাদের জন্য টাকা ওনার জন্য কাজ করে, ওনাদের জন্য কাজ করে। ঠিক তেমনি ভাবে আজকে এই সিস্টেমে কিন্তু প্রত্যেকটা এমপ্লয়ি কিন্তু ওই ওনারের, ওই কোম্পানির, ওই অর্গানাইজেশনের কিন্তু আপনার মানি মেকিং মেশিন। কিন্তু ওনারাও কিন্তু দেশের বিশ্ব মানবতার ক্ষেত্রে অনেক কাজ করতেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যাদের এই সুযোগটা নেয় ওনারা কি করবেন? সেজন্য হচ্ছে কি, অ্যাসেট ওয়ার্কিং, অর্থাৎ আমরা যারা ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি এবং বিশেষ করে ডিএক্সএন এর সাথে মতো জেনুইন কোম্পানিতে আমরা যারা কাজ করতেছি, আমরা ডিএক্সএন করার অর্থ হচ্ছে আমরা কিন্তু অ্যাসেট নির্মাণ করতেছি। যেমন আমার অর্গানাইজেশন কিন্তু আজকে বিশ্বের 162টা দেশে, এবং সেখানে কিন্তু আমার যে অর্গানাইজেশন আছে, সেটা আমি প্রতিদিনই কিন্তু জয়েন করতেছে অর্গানাইজেশন, কারণ ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী, প্রতিষ্ঠান স্থায়ী। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি হয়তো একদিন থাকবো না দুনিয়াতে, কিন্তু এই অ্যাসেটটা কিন্তু ট্রান্সফার হচ্ছে কিন্তু আমার ফ্যামিলির সাথে। তো এটা হচ্ছে প্যাসিভ ইনকাম, কারণ এখানে কিন্তু মানুষ এনজয় করতেছে সিস্টেমটাকে এবং শিখতেছে কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাষায়। এবং এটার যে এক্সপোনেনশিয়াল গ্রোথ ইনকাম, কারণ যখন মানুষ এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানবে, এই সিস্টেম সম্পর্কে জানবে, যত বেশি সে সাকসেসফুল হবে, যত বেশি অন্য মানুষগুলিকে সাকসেসফুল করাবে, তত বেশি কিন্তু মানুষ কিন্তু এটার মধ্যে কিন্তু আরো সম্পৃক্ত হবে এবং তারা কিন্তু জাতীয়ভাবে, অর্থনৈতিকভাবে একটা অবদান রাখবে। একটা হচ্ছে রেমিটেন্সের ক্ষেত্রে, আরেকটা হচ্ছে যে জব অপরচুনিটি, যেহেতু প্রত্যেকটা দেশে কিন্তু কম, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি তারা কিন্তু মনে করেন আনএমপ্লয়মেন্ট লোকদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এবং তারা কিন্তু যারা জেনুইনলি একটা ভিশন নিয়ে 3 থেকে 5 বছরের মানে একটা গোল সেট আপ নিয়ে কাজ করবে, এবং তারা অবশ্যই কিন্তু একটা ওয়েলথ নির্মাণ করতেছে তারা। এবং এটা কিন্তু আসলে মাইনরিটি মাইন্ডসেট, কিন্তু এটা খুবই কম সংখ্যক লোক কিন্তু এটা মনে করেন আপনার অ্যাকসেপ্ট করতেছে, কিন্তু বেশিরভাগ লোক অ্যাকসেপ্ট করতেছে কিন্তু জব। কারণ এটি হচ্ছে মনে করেন শত শত হাজার হাজার বছরের যে একটা কনসেপ্ট, এটা কিন্তু একদিনে কিন্তু এটা আসবে না, এক সময় আসবে না। কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে বর্তমানে অনেক লোকজন কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা 21শে শতাব্দী ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে এটাকে ঘোষণা করতেছে, এবং এখানে কিন্তু মানুষ কিন্তু সম্পৃক্ত হচ্ছে। আমি আরেকটা উদাহরণ দিতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যারা জব অথবা আপনার নর্মাল বিজনেস করতেছেন, সেখানে দেখেন যে সেখানে ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রি বা ডিএক্সএন এর মতো কোম্পানিগুলি কিভাবে সহযোগিতা করতে পারে। যেটা হলো, আপনি কিন্তু ডিসাইড করতে পারবেন না আপনি কার সাথে কাজ করবেন, কখন কাজ করবেন, কোন টাইমে কাজ করবেন, এটা কিন্তু আপনি ডিসাইড করতে পারবেন না। আপনি কিন্তু কখনোই আপনি ডিসাইড করতে পারবেন না আপনি কার সাথে কাজ করবেন। কাউকে আপনার ভালো লাগে না, আপনি ইচ্ছে করলে বলতে পারবেন না যে আমি তার সাথে কাজ করব না। কারণ আপনার এই জবের উপরে ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু আপনার পরিবারের অনেক কিছুই। তাহলে আপনি কখনোই মনে করেন আপনার ডিসাইড করতে পারবেন না যে আপনি কখন কাজ করবেন। দেখা যাচ্ছে কি, পক্ষান্তরে আপনি যখন দেখবেন যে আপনি ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রিতে, যখন আপনি দেখবেন ডাইরেক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে আপনি ডিসাইড করবেন যে আপনি কখন কাজ করবেন, আপনি কখন চান, কখন করবেন, কোথায় করবেন কাজ, আপনি কিন্তু এটা ডিপেন্ড করবে কিন্তু আপনার সাথে এবং আপনি কার সাথে কাজ করবেন। সেজন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে রিসেট মাইন্ড, অর্থাৎ ইনডিসিশনে যারা আছেন, তারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত বুঝেন যে আমরা শুধু সফলতার কথা বললে হবে না, কিন্তু এখানে ফেলিউর কেন হচ্ছে, কেন মানুষ ব্যর্থ হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে, সেটা
মনে করেন আপনার জেনুইন কোম্পানিতে মানুষ কেন ব্যর্থ হচ্ছে, সেটাও আমরা জাস্ট একটা এক্সাম্পল আমি আপনাদের সাথে দিতে চাচ্ছি। যেটা হচ্ছে, মনে করেন যারা প্রফেশনাল, যারা ডক্টর, যারা ইঞ্জিনিয়ার, যারা মনে করেন অ্যাকাউন্টেন্ট, যারা ফার্মাসিস্ট, অর্থাৎ যে কোনো প্রফেশনাল ব্যক্তিরা যখন প্রফেশনাল হইতে যায় তখন কত বছরের জার্নি সিন্স বার্থ, তারা কিন্তু আর কোনো কাজ করে না। তারা কিন্তু এডুকেশন সাথে কিন্তু অনেকেই যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, যারা স্ট্রাগল করে লেখাপড়া করতেছে, তারা জব করে, পার্ট টাইম করে, কিন্তু তাহলে কিন্তু টোটালি তার একজন প্রফেশনাল ব্যক্তি হওয়া পর্যন্ত তার কত বছরের জার্নি। ঠিক তেমনি ভাবে একজন প্রফেশনাল মার্কেট যারা মার্কেটিং ম্যানেজার অথবা জেনারেল ম্যানেজার, তাদের কত সময় লাগে। ঠিক তেমনি ভাবে অর্থাৎ আইটি ইঞ্জিনিয়ার, যারা আইটি স্পেশালিস্ট, তাদের কত সময় লাগতেছে। আর তেমনি ভাবে আপনি যদি দেখেন কোন প্রফেশনাল ক্রিকেটার, কোন প্রফেশনাল ফুটবল প্লেয়ার, এই যে সকল প্রফেশনগুলি, এগুলি কিন্তু একটা সময়ের বিষয়। কারণ যদি এরই মধ্যে তার প্রফেশনটা কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত যদি সে কুইট করে, তাহলে কিন্তু সে কিন্তু তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে না। ঠিক তেমনি ভাবে আজকে ডাইরেক্ট সেল ইন্ডাস্ট্রি, এটা কিন্তু এরকম কিন্তু সময়ের প্রয়োজন নাই, কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল ব্যক্তিরা ইমার্জেন্সি টাকার জন্য যারা এই প্রফেশনটাকে বেছে নিচ্ছেন, তারা জেনুইন ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানি যারা, তাদের এখানে কিন্তু আপনারা এটা সম্ভব না। যারা প্রোডাক্ট বেস বিজনেস করতেছেন, যারা লং লাইফ এবং লাইফ লং জেনারেশন টু জেনারেশন চিন্তা করতেছেন, সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এটাও কিন্তু কোনো মিরাকল না। এটাও কিন্তু ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি একটা প্রফেশন। এটা হচ্ছে 21শ শতাব্দীর প্রফেশন, এবং এই প্রফেশন, অনেকগুলি প্রফেশনের মধ্যে এটাও কিন্তু একটা প্রফেশন, এবং এটা ইন্ডাস্ট্রি রিকগনাইজড। এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাদের জন্য সময় নিতে হবে, শিখতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে এটা এই ইন্ডাস্ট্রির পটেনশিয়ালিটি। তখনই কিন্তু আপনি একজন প্রফেশনাল নেটওয়ার্কার, প্রফেশনাল ডাইরেক্ট সেলার এবং প্রফেশনাল হইতে পারবেন। এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো 2 থেকে 3 বছর, সর্বোচ্চ 5 বছর এনাফ। আপনার এই 5 বছর যা অন্য কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে, অন্য কোনো প্রফেশনে কিন্তু আপনি কিন্তু টাইম ফ্রিডম হইতে পারবেন না, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম হইতে পারবেন না। কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি, আমি আগেই বলছি, আমি শেয়ার করতেছি আমার এক্সপেরিয়েন্স। সেক্ষেত্রে আমি গত 15 বছর এই সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত। আমি বলতে পারবো যে পৃথিবীর যে দেশে আমি যাচ্ছি না কেন, আমি সেম স্ট্যাটাস বহন করতেছি। আমাদের অনেক সহযাত্রী আজকে দুনিয়াতে নাই, তারা নাই, তাদের ফ্যামিলি কিন্তু সেম স্ট্যাটাস কিন্তু বহন করতেছেন, সকল ফ্যাসিলিটি কিন্তু বহন করতেছেন, এবং তারা কিন্তু উপভোগ করতেছেন সকল কিছুই। তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে, আমি শুরু করছি সৌদি আরব থেকে, এরপর আমি সেটেল হলাম বাহারাইনে। আমি এখনো বাহারাইনে কিন্তু আমার সবকিছুই আছে, এবং বর্তমানে আমি কিন্তু আমার ফ্যামিলি সেট আপ করছি কিন্তু আমি মালয়েশিয়াতে। কিন্তু আমি যেখানে যাচ্ছি না কেন, আজকে আমি এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি মালয়েশিয়া থেকে, এই প্রযুক্তির কারণে এবং এই পণ্য নিয়ে, এই সিস্টেম নিয়ে আমি কথা বলতেছি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। আমি গত 1 মাসে কিন্তু আমি প্রায় 4-5টা দেশে, মানে ল্যাটিন আমেরিকা সহকারে আপনার আমাকে বিভিন্ন আলোচনা রাখতে হচ্ছে। তো যে জন্য হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এক জায়গায় বসে আজকে ডিএক্সএন এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু আমরা কাজ করতে পারছি একদম একটা ক্যারিয়ার হিসেবে। তো সেজন্য আমি বলবো যে কেন দ্য রিয়েলিটি অফ লাইফ, আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আরো কতগুলি বিষয় আমাদের জানতে হবে। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকে কিন্তু যে আবেগ দিয়ে নয়, প্র্যাকটিক্যাল ভাবে কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে বাস্তবতাটা, বাস্তব লাইফটা আসলে কি। দেখুন যে আমাদের কস্ট অফ লিভিং প্রত্যেক দেশেই, যে যেখানে আছি না কেন, এটা গোয়িং আপ। আমাদের কিন্তু কস্ট অফ হেলথ গোয়িং আপ। আমাদের কমিটমেন্ট, যেমন আপনার সন্তান আজকে যে স্কুলে যে ক্লাসে পড়তেছে, পরবর্তীতে যে ক্লাসে যাচ্ছে তার কিন্তু কষ্ট বাড়তেছে, তার শারীরিক যে বৃদ্ধি হচ্ছে সেখানে কিন্তু তার ডিমান্ড বাড়তেছে। যেমন মনে করেন তার জামা কাপড়ের সাইজ বাড়তেছে। মনে করেন আপনার যে সন্তান কিন্তু ইউনিভার্সিটি ভর্তি হচ্ছে, তার এই যে বিষয়গুলি কমিটমেন্ট, যেমন অনেকে বিয়ে করেননি, বিয়ে করছেন, অনেকের দেখা যাচ্ছে নতুন সন্তান আসতেছে, এই সকল কিন্তু কমিটমেন্ট। সেই ক্ষেত্রে যে আপনার এজ কিন্তু কামিং ডাউন, গোয়িং আপ, এজ কিন্তু গোয়িং আপ, এবং আপনার আমার অ্যাবিলিটি ডে বাই ডে অ্যাবিলিটি কামিং ডাউন। যেটা আপনি দেখেন যে আমরা কখনোই আশা করতে পারি নাই যে গত নভেম্বর মাসেও যে পৃথিবীতে আজকে এই ধরনের সিচুয়েশন হবে, যে মানুষ জব হারাবে। আজকে লক্ষ লক্ষ মিলিয়ন্স মানুষ কিন্তু আজকে জব হারাচ্ছে, অর্থনৈতিক যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। তার মানে যে এই যে মনে করেন আপনার টাইম অ্যাভেলেবিলিটি কমে যাচ্ছে, অপরচুনিটি কমে যাচ্ছে, সাপোর্ট গুলি কমে যাচ্ছে, তাহলে আমাদের নেক্সট ডেস্টিনি কোথায়? আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে আমরা যারা যেখানে আছি, যে দেশে আছি, যে প্রফেশনের সাথে সম্পৃক্ত, আমরা আমাদের জবকে ভালোবাসবো।
আমরা আমাদের কোম্পানিকে ভালোবাসবো, যে যেখানে করতেছি, যে অর্গানাইজেশন আছি, কিন্তু সেকেন্ডারি ইনকাম সোর্স হিসেবে আমরা কিন্তু আজকে ডিএক্সএন এর মতো কোম্পানি, জেনুইন কোম্পানিগুলিকে আমরা নিতে পারি। একজন কনজিউমার হিসেবে আমরা প্রোডাক্ট ইউজ করতে পারি এবং আমরা এই সিস্টেমটাকে শিখতে পারি, বুঝতে পারি, জানতে পারি এবং আমরা জাস্ট নেক্সট একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপ করতে পারি এবং একটা লিগেসি হিসেবে আমরা আমাদের সন্তান সন্ততিকে দিয়ে যেতে পারি। সেটা এই জন্য হচ্ছে কি আমাদের ফোকাস শুধু প্রবলেমকে দিয়ে না, আমরা চ্যালেঞ্জ, আমরা কিন্তু আমাদের ফোকাস রাখবো সলিউশনের দিকে। যেটা হচ্ছে পৃথিবীর প্যান্ডেমিকের আগেও কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু জীবনে সফল হয় নাই, অনেক মানুষ কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। এজন্য যে আমরা এগুলিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না, কারণ আমি সেক্ষেত্রে বলবো যে এগুলি আমাদের জীবনের চ্যালেঞ্জ। আমরা ডিএক্সএন জাস্ট প্রোডাক্ট সেল করি না, আমরা সেল করতেছি সলিউশন। আমরা হচ্ছি সলিউশন প্রোভাইডার। আমরা এই সিস্টেমটাকে কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু প্রমোট করতেছি। সেজন্য তাহলে আমাদের আইডেন্টিফাই করা উচিত, আমি যেটা মনে করি, এটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন, যে যাহাই আমাদের প্রবলেম, চ্যালেঞ্জ আমাদের লাইফে, এটাই কিন্তু আমাদের ড্রিম। তাহলে আমরা যদি আমাদের প্রবলেমগুলিকে সলভ করি, তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের ড্রিমগুলিকে বাস্তবায়ন করছি। তো সেক্ষেত্রে যেমন আমার ব্যক্তিগত যে ফিলিংস, সেটা বা আমার যে অভিমত, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রত্যেকটা মানুষ চায় তার যেন হেলদি ফ্যামিলি হয়। কারণ আপনার যদি পরিবারে একজন মানুষ যদি অসুস্থ হয়, পুরো পরিবার কিন্তু অসুস্থ। তাহলে আপনি কনসেন্ট্রেশন দিতে পারবেন না আপনার কর্মের উপরে, আপনার ব্যবসার উপরে, জবের উপরে। সেজন্য হচ্ছে কি যে হেলদি ফ্যামিলি কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের দরকার। এটা আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এটা আমাদের ড্রিম। তেমনি ভাবে আমাদের বাচ্চাদের এডুকেশন এবং ম্যারেজ, তাদের শিক্ষা আমাদের দিতে হবে এবং তাদের ভালো জায়গায় পাত্রস্থ করতে হবে, অথবা তাদেরকে বিবাহ শাদী করাইতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব। এই জন্য হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আমাদের একদিকে সমস্যা, এটা আমাদের একটা ড্রিম। আমাদের অনেকেই কিন্তু বাড়ি নেই, আমরা অনেকেই কিন্তু বাসস্থান নাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা আমাদের ড্রিম, কিন্তু সেটা আমাদের সমস্যা। আমাদের অনেকেই কিন্তু লোন আছে, ঋণগ্রস্ত, আমাদের এই লোনটা পরিশোধ করা কিন্তু ড্রিম, কিন্তু সেম টাইম এটা কিন্তু আমাদের সমস্যা। আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম দরকার, অর্থনৈতিক মুক্তি দরকার। সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মনে করেন আপনারা, এই জন্যই কিন্তু আমরা আজকে বিভিন্ন বিজনেসে, বিভিন্ন প্রফেশনে যাচ্ছি, বিভিন্ন দেশে যাচ্ছি পরিবার পরিজনদেরকে রেখে। এটা হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিএক্সএন এটা এক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে। টাইম ফ্রিডম, আমরা অনেকেই কিন্তু ইচ্ছা করলে কিন্তু আজকে কখন ঘুম থেকে উঠবো, কালকে কখন ঘুম থেকে উঠবো, কখন আমি কোন দেশে যাব, এটা কিন্তু ডিসাইড করতে পারছি না। কিন্তু আমি আলহামদুলিল্লাহ, আমি যেটা বলতেছি আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে, যেটা হলো আমি সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম যে আমি কখন কোথায় যাব এবং আমি যেতে পারছি। এবং এই জন্য হচ্ছে কি যে এটা হলো টাইম ফ্রিডম, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম এবং ট্রাভেল ফ্রিডম এবং হেল্পিং পিপল। আপনি যদি মনে করেন যে আপনি মানুষকে সাহায্য করবেন, কিন্তু আপনি কখনোই, আপনার কাছে অনেক টাকা আছে, আপনি বিলিয়ন টাকা ব্যাংক থেকে উঠে দিবেন, এটা না। কারণ আমরা মানুষকে সাহায্য করতে পারি এই সিস্টেমের মাধ্যমে, এই সিস্টেম দিয়ে, যে আজকে কিভাবে মানুষের লাইফকে আপগ্রেড করবে, কিভাবে তারা সমাজের অনেক মানুষকে সাকসেসফুল করবে। এই ইন্ডাস্ট্রিতে কখনোই মানুষ সাকসেসফুল হতে পারবে না যদি সে অন্য মানুষকে সাকসেসফুল না করে। তাহলে আমি সাকসেসফুল এই কারণে যে আমি অনেক সাকসেসফুল তৈরি করছি আলহামদুলিল্লাহ। সেটা কিভাবে? এই সিস্টেমকে ফলো করে, এই কোম্পানিকে ফলো করে, এই প্রোডাক্টকে ফলো করার মাধ্যমে। এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু অনেক লোক হচ্ছে। এবং সেজন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনি যদি মাইন্ড সেট করতে চান, তাহলে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনি কোথায় আসলে সিদ্ধান্ত নেবেন, সেটা নির্ভরযোগ্য কিনা। তাহলে ক্যারিয়ার এবং ফেম, যেটা আমি এর আগে ক্যারিয়ারের কথা বলছি, ফেম এবং নেম এন্ড ফেম, এটাও কিন্তু এখানে আছে। এবং অনেকেই আছে যারা মুসলিম, অথবা যারা মনে করেন বিভিন্ন ভালো প্রত্যেকটা ধর্মের যে তীর্থস্থান আছে, যেখানে ভালো জায়গায় যেতে চাচ্ছে, সেখানে কিন্তু মনে করেন আপনার যারা, যেমন আমরা মক্কা মদিনাতে যারা মুসলিম, তারা সেখানে যেতে চাচ্ছে। তো এটা কিন্তু মানুষের ড্রিম। মানুষ এই ড্রিমগুলি অর্থনৈতিক মুক্তি না থাকার কারণে, অর্থনৈতিক সামর্থ্য না থাকার কারণে কিন্তু তারা করতে পারছে না। তাহলে এই জিনিসগুলি অর্জন করা মানে হচ্ছে যে আমরা আমাদের সলিউশন বা ড্রিম অর্জন করা। কিন্তু আমরা কখনোই কিন্তু এই জিনিসগুলি করতে পারবো না, আমরা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একসাথে পারবো না। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমরা এই জিনিসগুলিকে সিলেক্ট করব, কোনটার পর কোনটা করব, তখন আমরা কিন্তু এই জিনিসটা অর্জন করতে পারবো। আর আমি যে বিষয়গুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি, এগুলি প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আমি অর্জন করছি বলেই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এখানে। তাহলে চেঞ্জ ইউর ফিউচার, আমি কখনোই আমাদের অতীতকে চেঞ্জ করতে পারবো না, এটা করা সম্ভব না। কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো আমাদের ফিউচারকে। কারণ তাহলে আমরা অতীতের ভুল ভ্রান্তি থেকে, এই জন্য হচ্ছে প্রোগ্রামিং, তাহলে আমাদেরকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে আমরা অতীতে কোন কোন ভুল ছিল। কারণ আমরা ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, আমরা কিন্তু অনেক সমস্যা
ফেস করছি, জীবন আমাদের সবচেয়ে বড় টিচার। আমরা সেখানে প্রোগ্রামিং করব কোথায় কোথায় আমাদের ভুল ছিল, বর্তমানে আমরা ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করব, এবং সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা হলো গোল। এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু যে আমরা রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। এই জন্য আপনি আপনার পরিবারের যদি দায়িত্বশীল হন, আপনি যদি আপনার লাইফের দায়িত্বশীল হন, আপনি যদি আপনার ফিউচারের জন্য দায়িত্বশীল হন, প্রফেশনের জন্য দায়িত্বশীল হন, তাহলে কিন্তু আপনাকে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। আর এই রেসপন্সিবিলিটি আসে কিন্তু কমিটমেন্ট থেকে। তাহলে আপনার যখন আপনার নিজের প্রতি রেসপন্সিবিলিটি আছে, আপনার সবকিছুর উপরে একজন রেসপন্সিবল ব্যক্তি হিসেবে অবশ্যই আপনার কমিটমেন্ট আছে, তখন আপনি দেবেন কি ডিসিশন, আপনি তখন ডিসিশন নেবেন। তাহলে প্ল্যান নেবেন যে আমি আমার এই সকল সমস্যা, আমার লাইফকে আমি কোথায় নিতে চাই, আমার পরিবারকে আমি কোথায় নিতে চাই, কোন পর্যায়ে নিতে চাচ্ছি, এই জিনিসগুলি যখন আপনি নিতে যাবেন, তখন সেই অনুযায়ী আপনাকে কতগুলি কাজ করতে হবে। যেটা হলো মনে করেন আপনার প্রজেক্ট, যেমন মনে করেন আপনি আমি এই কাজ করব, আমি এই লোক এতগুলি লোককে সাহায্য করব, আমি এতগুলি দেশে বিজনেস এক্সপান্ড করব, আমি এতগুলি মানুষের লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করব, এই দায়িত্ব যখন আপনি নেবেন তখন আপনার পক্ষে সম্ভব। তাহলে রিজন ফর সাকসেস হচ্ছে গোল ওরিয়েন্টেড। আপনার যে অ্যাক্টিভিটিস গুলি থাকবে সেটা কিন্তু আপনি ওইভাবে কিন্তু ফোকাস করবেন। কারণ ম্যাগনিফাইং গ্লাস যদি আপনি সূর্যের আলোর মধ্যে ধরে রাখেন, তখন কিন্তু কিন্তু কাগজ যখন দিবেন তখন কিন্তু আগুন ধরে যাবে, এটা হলো ফোকাস। কিন্তু একই ম্যাগনিফাইং গ্লাস আপনি যখন চতুর্দিকে ঘোরাবেন তখন কিন্তু আপনি পারবেন না। সেজন্য হচ্ছে অনেক লোক এখানে ব্যর্থ, অনেক অভিজ্ঞতা, অনেক দক্ষতা, অনেক মানে অনেক অ্যাবিলিটি থাকার পরেও কিন্তু তারা কিন্তু একসাথে অনেক কোম্পানির মধ্যে কাজ করতে চায়। প্রত্যেক কোম্পানিতে হয়তো সাকসেসফুল লোক থাকতে পারে যদি জেনুইন হয়, কিন্তু আপনারা কিন্তু এইভাবে কিন্তু সময় লস করবেন। কারণ আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে একটা সিদ্ধান্তে থাকেন, একটা ফোকাসে থাকেন, এবং যদি এখানে কিন্তু মানুষ সবকিছু অর্জন করতে চায়, আপনি একটা কথা মনে রাখবেন যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে সকল মানুষ কিন্তু সুপারম্যান না, সব প্রফেশনে দক্ষ হবে না। কিন্তু একটা প্রফেশন আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যেখানে আপনি অল ইন ওয়ান একটা প্যাকেজ, সেক্ষেত্রে আমি বলবো ডিএক্সএন রাইট প্ল্যাটফর্ম। আর রিজন ফর ফেলিওর এটা হচ্ছে আপনার যখন গোল থাকবে একদিকে, আপনি ফোকাস করবেন চতুর্দিকে, এবং যে যেটা বলে সেটাই আপনি শুনতেছেন, যে কোম্পানিতে বলতেছে আপনি সেখানে যাচ্ছেন, আপনি সেটাই শুনতেছেন। আপনি যখনই সিদ্ধান্ত নেবেন তখনই কিন্তু হবে কি আপনি পড়বেন কনফিউশনে, ইনডিসিশনে, হেজিটেশনে, এবং আপনি কিন্তু ফেল। কারণ আপনার মধ্যে যতই মেধা থাকুক না কেন, কিন্তু এই মেধাটা তখন আপনার আপনার পরিচালিত করতে আপনি পাচ্ছেন না আপনার সিস্টেমেটিক ওয়ে, যেটা প্রোডাক্টিভিটি দিবে আপনাকে, তখন আপনি এটা পারবেন না। সেজন্য আমি যেটা বলবো দ্য রিসোর্স এবং অপরচুনিটিস, যে আপনি যখন আপনার মাইন্ডটাকে, যারা আজকে ইনডিসিশনে ভুগতেছেন, বিভিন্ন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতেছেন, আমি ওনাদের জন্য বলবো, আমাদের ওই ভাই বোনদের জন্য বলবো যে ডিএক্সএন একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে হচ্ছে রেডিমেড সিস্টেম। রেডিমেড বলতে আমি এটা বুঝাচ্ছি যে আমি কোনো লায়াবিলিটি নেওয়ার দরকার নেই, কোনো রেসপন্সিবিলিটি নেওয়ার দরকার নেই। কারণ সকল ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্ট সিস্টেম কোম্পানি সকল কিছু কিন্তু কোম্পানি রেডি করছেন। কোম্পানি অলরেডি আমার জন্য 180টা দেশে রেডি করে রাখছেন। সারা ওয়ার্ল্ডের সকল গভর্নমেন্ট, সকল অর্গানাইজেশন, সকল ব্র্যান্ড সবাই বিজি, যেটা হচ্ছে 7.4 বিলিয়ন পপুলেশনকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য। আমাদের মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে হিউম্যান বিং, এবং ডিএক্সএন যে পণ্যগুলি উৎপাদন করতেছে এটা প্রত্যেকটা মানুষেরই প্রয়োজন, হয়তোবা সে অন্য ব্র্যান্ড ইউজ করে। তাহলে গ্লোবাল লিডার্স, তাদের যে নলেজ, তাদের যে স্কিল, এক্সপিরিয়েন্স এবং সাকসেস স্টোরিজ, এই সব কিছুই কিন্তু আপনাকে শিখাইতে, আপনি শিখতে, আপনি কোনো প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতে না পারলেও আপনি যখন ইউটিউবে যাবেন, ফেসবুকে যাবেন, আপনি সব কিছু সেখানে আছে, সেগুলি আপনি পাচ্ছেন। টেকনোলজি আপনার কাছে আছে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস, আপনি কোন অ্যাপস এর মাধ্যমে আপনি শিখবেন, কার কথা শুনবেন, কার সাথে কমিউনিকেট করবেন, সবকিছু আপনার জন্য আছে। এবং আপনি সবকিছুই করতে পারেন এগুলি বাসায় বসে থাকার মাধ্যমে, হোম বেস। এবং এই জন্য হচ্ছে কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে যে বোনাস এবং স্টেটমেন্ট, যেটা হলো যে আজকে সারা পৃথিবীব্যাপী আপনি যেই দেশে থাকুন না কেন, আপনি বাংলাদেশে বসে অথবা যে দেশে বসে আছেন না কেন, ওই দেশের সাথে যখন ইন্টারন্যাশনাল শ্রম মার্কেট হচ্ছে, সেখানে আপনি সরাসরি বিশ্বের বিভিন্ন জাতির লোকের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারছেন। এটা না হলেও কিন্তু আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি কিন্তু আজকে ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন দেশের সাথে, দেশের মানুষের সাথে, আপনি বিভিন্ন কালচারের সাথে আপনি বিভিন্ন ভাবে কিন্তু আপনি সম্পৃক্ত হতে পারছেন। এবং এতে হচ্ছে কি যে আপনি যখন এঙ্গেজ হচ্ছেন তাদের সাথে, কানেক্ট হচ্ছেন, অ্যাক্সেস হচ্ছেন, তখন কিন্তু আপনার যে ইনক্রিজ হচ্ছে বোনাস, এবং আপনি হেল্প করতে পারছেন বিশ্বের বিভিন্ন মানুষকে কোনো এক দেশে বসে। এবং এতে হচ্ছে কি যে আপনার স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং কিন্তু আপনার ইনক্রিজ হচ্ছে। তো সেজন্য যে সাকসেসের যে ফর্মুলা আমাদের, সেটা হচ্ছে
এটা হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর বিষয়, যে আমি সাকসেসফুল হব তাহলে আমাকে বুঝতে হবে এর নীতিমালাগুলি কি, এর আমার বিশ্বাস এবং আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে, তখনই কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলি কিন্তু অর্জন করতে পারবো। তাহলে আমি আজকে পৃথিবীব্যাপী সবকিছু আছে, আমি কিন্তু কিভাবে একটা স্ট্রং নেটওয়ার্ক তৈরি করব, আমার সেটা হলো যে স্টার্ট হইতে হবে আমাকে আমার থেকে, কারণ আমি সিদ্ধান্ত নেব। কারণ আমি যদি লিডার হয়ে থাকি, আমি সিদ্ধান্ত নেব আমার লাইফের, তাহলে আমি যদি কখনোই সাকসেসফুল হইতে পারবো না যদি আমি অন্য মানুষগুলিকে সাকসেসফুল করি না করি, তাহলে আমাকে রেসপন্সিবিলিটি নিতে হবে। একদিক হচ্ছে আমার লাইফের, তার মানে আমার যা প্রয়োজন সেটা কখন হবে, যতটি মানুষকে আমি সাহায্য করবো তত বেশি। এই জন্য হতে হবে বি এ বুলেট প্রুফ লিডার, অর্থাৎ অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে, অনেক ঘাত প্রতিঘাত আসবে, অনেক ঝঞ্ঝা আসবে, অনেক ধরনের নেগেটিভিটি আসবে, এই সব কিছু কিন্তু আপনাকে ওভারকাম করতে হবে, আপনার কনফিডেন্স বাড়াইতে হবে, আপনাকে বুঝতে হবে এবং সঠিক মতে সঠিক উদ্দেশ্যে সঠিক কাজ করতে হবে, তখনই কিন্তু আপনার পক্ষে সম্ভব। আর এই জন্য হচ্ছে কি, যে আপনাকে বুঝতে হবে যে রিয়েল কনসেপ্ট দা, এটা আমাদের যে বিজনেস, এই জন্য আপনাকে ট্রেনিং দরকার। অবশ্যই আপনি জানতে হবে প্রোডাক্ট পজিশনিং, যেহেতু আমরা প্রোডাক্ট বেস বিজনেস করি, আমরা পৃথিবীতে বেসিক যে দুইটা সমস্যা, একটা হচ্ছে হেলথ প্রবলেম আর একটা হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম। আমরা যে হেলথ প্রবলেম, যেটা আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড নয়, শুধু আজকে না, শুধু সব সময় কিন্তু, কারণ কোন দেশকে সার্বিকভাবে উন্নতি করতে হলে সুস্থ জনশক্তি প্রয়োজন, এবং সেক্ষেত্রে ডিএক্সএন প্রিভেনশন হিসেবে যে কাজগুলি করতেছে, যে প্রোডাক্টগুলি, যেটা হচ্ছে আপনার আপনি কিভাবে এই মার্কেট যে স্কোপটা, হোল ওয়ার্ল্ডে কিন্তু মার্কেট আছে, কিন্তু স্কোপ যেটা আছে এটা আপনি কিভাবে আপনি একজন লিডারশিপের রোলটা নেবেন, সেটা কিন্তু আপনাকে প্রথম বুঝতে হবে। যে পৃথিবীতে কয়েকটা রেভলিউশন ছিল, একটা হচ্ছে এগ্রিকালচার রেভলিউশন অর্থাৎ কৃষি বিপ্লব, একটা হচ্ছে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা শিল্প বিপ্লব, বর্তমানে চলছে আইটি বিপ্লব। হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট? নেক্সট হচ্ছে যেটা হলো আপনার হেলথ রেভলিউশন, যেটা হলো আপনার প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু ইয়াং থাকতে চায়, প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু এনার্জেটিক হইতে চায়, প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সুন্দর থাকতে চায়, এবং এই জন্য যে এজিং প্রসেস, এটাকে প্রতিরোধ করার জন্য অ্যান্টি এজিং কিন্তু অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু আসতেছে আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং এটা পৃথিবীতে যে ক্রনিক ডিজিজ গুলি আসছে, সেগুলি আসবে মানুষের লাইফ স্টাইলের কারণে, এবং এর থেকে যে অ্যাওয়ারনেস, যে ওয়েলনেস যে বিষয়গুলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে ডিএক্সএন নয় শুধু, এই ইন্ডাস্ট্রি, ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি আজকে মনে করেন $1 ট্রিলিয়ন ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হলো, এবং 21 শতাব্দীর ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রি। এবং সেক্ষেত্রে যদি আপনি দেখেন হেলথ রেভলিউশন, যেটা হলো দুইটা ইন্ডাস্ট্রি হেলথ সেক্টরে, একটা হচ্ছে সিক ইন্ডাস্ট্রি, ডক্টর, হসপিটাল, ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি এবং ডায়াগনস্টিক, এই চারটা পার্ট মিলে হচ্ছে সিক ইন্ডাস্ট্রি। ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রি প্রিভেনশন, এক্সারসাইজ, নিউট্রিশন এবং ইয়োগা, এই সকল বিষয়গুলি, যে আজকে যে ওয়েলনেস যে প্রোডাক্ট এবং যে অ্যাওয়ারনেস, আজকে হেলথের ব্যাপারে মানুষ কিন্তু অনেক সচেতন, মানুষ জানতেছে যে আজকে যে ওয়েলনেস প্রোডাক্টের গুরুত্ব, যার কারণ হচ্ছে কি, আজকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু আজকে অনেক বিলিয়নিয়ার কিন্তু আজকে আসতেছে, কারণ হলো, এবং এই ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু আজকে অত্যন্ত পটেনশিয়াল, এবং এটা নাম্বার 1 ইন্ডাস্ট্রিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। যেটা যা নিউট্রিশন বা সেলুলার নিউট্রিশন বা সেলুলার ফুড, যেটা হলো প্রত্যেকটা ডিসঅর্ডার বা যে লক্ষণগুলি, যে রোগগুলি আসতেছে, সেটা হচ্ছে আমাদের সেলের যে অপুষ্টিজনিত কারণে। তাহলে এই জন্য আপনার হিপোক্রেটস, যিনি হচ্ছেন ফাদার অফ মেডিসিন, উনি বলছেন মানুষের খাদ্য হচ্ছে মানুষের মেডিসিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে কি, যে আগামীতে একসময় কিন্তু আপনার যেটা ওনারা বলছেন যে ফুড, তাহলে আমি যদি সঠিক ফুডটা খেতে পারি, আমি যদি সঠিক আমার যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলি দরকার, যে নিউট্রিশন গুলি দরকার, আমার বডির রিকোয়ারমেন্টস পার ডে, এটা যদি আমি সঠিকভাবে নিতে পারি, তাহলে আমার কিন্তু নেওয়ার প্রয়োজন নাই, আমার কিন্তু মেডিসিন নেওয়ার দরকার নেই। এই জন্য হচ্ছে কি, যে ডিএক্সএন হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের একটা মার্কেট সেলুলার নিউট্রিশন ফুড কোম্পানি, যার কারণ হচ্ছে কি, যে আপনি দেখেন যে আজকে আপনার অর্থনৈতিকভাবে অনেক সচ্ছল, কিন্তু আপনার সুস্বাস্থ্য প্রয়োজন আছে, আপনার সমাজ সুস্থ থাকতে হবে, আপনার পরিবার সুস্থ থাকতে হবে, আপনার দেশ সুস্থ থাকতে হবে, এবং আপনি সর্বোপরি যে আপনার অর্গানাইজেশনের সাথে আপনি সম্পৃক্ত আছেন, ওই অর্গানাইজেশনের কোন এক দায়িত্বশীল ব্যক্তি যদি কালকে অসুস্থতার কারণে আসতে না পারে, তাহলে কিন্তু অনেকগুলি মানুষ কিন্তু সাফার করবে। সেজন্য হচ্ছে যে আজকে স্বাস্থ্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং প্রিভেনশন হিসেবে যে এই পণ্যগুলি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেছে। সেক্ষেত্রে ডিএক্সএন যে প্রোডাক্ট পজিশনিং করতেছে, যে আমি আজকে এই জন্য বলতেছি বিষয়গুলি, যেটা হলো যেহেতু রিসেট করার জন্য, যে আপনি কি করতেছেন, আপনার কি
ভূমিকা ডিএক্সএন এর মাধ্যমে, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সকল হেলথ প্রবলেমের ক্ষেত্রে নিউট্রিশন হিসেবে, কারণ আমাদের মানে কারণ সেলের কারণে অপুষ্টির কারণেই কিন্তু আমার সেল যখন সঠিক খাদ্য পাচ্ছে না তখন কিন্তু সে অসুস্থ হচ্ছে, তখন ইনপ্রপার সেলুলার নিউট্রিশন আর আনহেলদি সেল, তাহলে আমার সেল যদি আনহেলদি হয়, আমার টিস্যু আনহেলদি হবে, আমার অর্গান আনহেলদি হবে, আমার সিস্টেম আনহেলদি হবে এবং টোটাল আমার বডি আনহেলদি হবে। এবং সেক্ষেত্রে ডিএক্সএন যে পণ্যগুলি দিচ্ছে সেটা হচ্ছে সেলুলার ফুড, কারণ আমার সেল স্ট্রং, আমার টিস্যু স্ট্রং, আমার অর্গান স্ট্রং, আমার সিস্টেম স্ট্রং, তার মানে আমার বডি কিন্তু স্ট্রং। সেজন্য হচ্ছে কি যে আপনি কিন্তু ডক্টর না, ডিএক্সএন কাউকে ডাক্তার বানাচ্ছে না, ডিএক্সএন কাউকে স্পেশালিস্ট বানাচ্ছে না, কিন্তু আপনি একজন কনজিউমার, আপনি একজন হেলথ প্রমোট করতেছেন এবং আপনি হেলদি ফুড আপনি ইউজ করতেছেন, আপনি বেসিক জিনিসগুলি জানতেছেন এবং আপনি জানেন যে হেলথ অ্যাওয়ারনেসের উপরে যে আপনি কোন খাবারটা খাওয়া উচিত, কোন খাবারটা আপনার জন্য অস্বাস্থ্যকর, এই বিষয়গুলি যেটা এটা হলো অ্যাওয়ারনেস, যেটা আপনি ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে পাচ্ছেন। এই জন্য হচ্ছে অত্যন্ত পাওয়ারফুল প্রোডাক্ট এই দুনিয়ার মধ্যে, কারণ অনেকগুলি যে কারণ ডিএক্সএন যে প্রোডাক্টগুলি বাজারজাত করতেছে এর বেসিক্যালি যে ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা হচ্ছে আমাদের যে ফুডটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি হলো যে আপনার রেড মাশরুম, যেটা হলো মাশরুম, গ্যানোডার্মা লুসিডিয়াম, তারপর হচ্ছে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলি সেটা হলো স্পিরুলিনা, যেটা ইউনাইটেড নেশনস বা মেল নিউট্রিশনের ক্ষেত্রে আজকে ইমসাম এবং আমাদের সিইও কিন্তু নেক্সট 10 ইয়ার্স এর জন্য যে আমরা অত্যন্ত প্রাউড এরকম অর্গানাইজেশনের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে, যে একটা হলো কুইন যেটা হলো কিং অফ মাশরুম, কিং অফ হার্বস, আর একটা হচ্ছে কুইন যেটা হলো স্পিরুলিনা। এবং আমাদের সিইও ডক্টর লিনসিউ জিন উনি কিন্তু আপনার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নির্বাচিত হলেন। এবং সেক্ষেত্রে 1 মিলিয়ন সাইল্ড, $1 1 সাইল্ড, যে হেল্প করতেছেন এবং আমাদের ডিএক্সএন সকল লিডারদেরকে। এবং আমি অনুরোধ করবো যে আপনাদের কোয়ান্টিটি কিন্তু হেল্পিং যে হ্যান্ড এটা কিন্তু ডক্টর লিমের জন্য বাড়ান, আমরা আসলে কিন্তু মানুষকে হেল্প করতে পারবো এই সিস্টেমের মাধ্যমে। এই জন্য হচ্ছে কি উই হ্যাভ দ্য বেস্ট এভরিথিং, বেস্ট কোম্পানি, বেস্ট প্রোডাক্ট, বেস্ট মার্কেটিং প্ল্যান। সো আমরা কিন্তু আপনার এই সিস্টেমকে ফলো করে আমরা কিন্তু অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কিন্তু আমরা সফল হইতে পারি 3 থেকে 5 বছরের ভিতরে। টোটাল যে বিজনেস সিস্টেমটা এটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আমাদের একটা সেক্টর পিপল, সেটা হচ্ছে কনজিউমার, যেটা আমি বললাম 7.7 প্লাস বিলিয়ন্স কনজিউমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আছেন। এবং সেখানে কিন্তু অবশ্যই যে অনেক কোম্পানি আছে এবং ডিএক্সএন প্রোভাইড করছে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেট। তাহলে ডিএক্সএন এর মেসেজ কোনো সুনির্দিষ্ট জাতির জন্য না, সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্মের জন্য না, কোন সকল মানবতার জন্য। আজকে ডিএক্সএন আজকে এই মেসেজ দিয়ে মনে করেন মানুষকে, বিশ্ব মানবতাকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু সহযোগিতা করতেছে। আপনিও কিন্তু এটার পার্ট হইতে পারেন এবং সকল কিছুই রেডি, আপনি যদি মনে করেন আপনি কিন্তু সম্পৃক্ত হইতে পারেন। তাহলে কানেক্ট গ্লোবাল কনজিউমার টিম অ্যান্ড লিডার্স। তাহলে সবকিছু যেহেতু পৃথিবীব্যাপী আছে, আপনি ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান মার্কেটের মাধ্যমে আজকে আমি কিন্তু আজকে মনে করেন এখানে আমার আজকে আগামী 2 ঘন্টা পরে কিন্তু আমার একটা প্রোগ্রাম আছে যেটা হচ্ছে সকল আরব কমিউনিটির জন্য। তাহলে সেখানে কিন্তু আজকে সকল আরব কমিউনিটির মাধ্যমে যে আজকে আমাদের ডক্টর আসমা মুনির ইউএইতে ওনার কিন্তু ইন্টারভিউ আছে, ওনার এখানে উনি অনেক মানুষকে, উনি অনেক প্রফেশনাল ডক্টর এবং এইভাবে কিন্তু প্রতিদিনই কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা কিন্তু একটা লাইক ইউনাইটেড নেশনস যেটা হলো বিশ্বের সব মানুষকে নিয়ে চিন্তা করে, কিন্তু আমরা যেটা বলতেছি একটা হিউম্যান বিং হিসেবে যে আমরা আমাদের যে অপরচুনিটি আছে, আমাদের যে সিস্টেম আছে, এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা আজকে সকল কমিউনিটির মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে কিন্তু আমাদের এই অপরচুনিটি কিন্তু আমরা ছড়াই দিতে পারছি। এবং এই জন্য সবকিছু ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে, অর্থাৎ টেকনোলজি। জাস্ট আপনি চিন্তা করছেন কখন কোথায় কি করবেন, তাহলে ডিএক্সএন কিন্তু হোল ওয়ার্ল্ডে আছে, পৃথিবীর সব দেশেই। আপনি যে দেশে জানতে চান আপনি কল করেন, সেখানে বলা আছে গুড মর্নিং ডিএক্সএন, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ। তাহলে দেখেন, তার মানে আপনার যে কানেকশন, ওখানে যে হিউম্যান বিং আছে তাদের যে প্রোডাক্টগুলি দরকার, এবং সেটা কিন্তু মনে করেন তারা ডিএক্সএন এর মাধ্যমে সম্পৃক্ত হতে পারে। এবং আপনি আপনার যে ড্রিম, আপনার যে মনে করেন চ্যালেঞ্জ, আপনার যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য সেটা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এখানে একটা বিষয় যেটা হলো যে আমি অনুরোধ করবো আপনাদের সকলকে, যেটা হলো যে অ্যাডপ্ট টু দ্য চেঞ্জ। আমাদের সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমত্তার কাজ হচ্ছে, এবং আমি মনে করি আমাদের বাংলাদেশিরা আমরা কিন্তু আসলেই যদি কখনো চিন্তা করি যে আমরা কিন্তু যে মনে করেন যে কোনো জিনিসের সাথে সহজে কিন্তু খাপ খেয়ে নিতে পারি। তো আমি বলবো যে আজকে বাংলাদেশের আমাদের 2টা জিনিস প্রয়োজন, একটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি।
আমাদের যদি পাওয়ার থাকে, ইলেকট্রিসিটি থাকে এবং আমাদের যদি ইন্টারনেট থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা হোল ওয়ার্ল্ডের সাথে কানেক্ট হতে পারছি। এবং এই কানেক্ট হওয়ার মাধ্যমে আমরা কিন্তু আজকে সারা বিশ্বের সাথে কানেক্ট হয়ে আমরা আমাদের যে মেসেজগুলি দিতে পারছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা আগামীতে অত্যন্ত স্ট্রং এবং তারা অনেক ম্যাচিউরড, কারণ তারা জীবনে কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ, আমি মনে করি, জন্ম থেকে আমরা দেখি চ্যালেঞ্জ, জন্ম থেকে আমরা দেখি অভাব, আমরা দেখি কিন্তু অনেক ধরনের প্রতিকূল অবস্থা, যার কারণে হচ্ছে কি যে আমরা সহজে কিন্তু অ্যাডপ্ট হয়ে যাই। এবং সেক্ষেত্রে যখনই আমরা সুযোগ পাই বিশ্বব্যাপী কোনো আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজেদেরকে প্রস্ফুটিত করার জন্য, এবং সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের দেশের ভাবমূর্তি একজন বাংলাদেশী হিসেবে আমরা অত্যন্ত প্রস্ফুটিত হইতে পারি। এটা আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে চাচ্ছি। এবং সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনারা সবাই এটাকে ওইভাবে চিন্তা করতে পারেন। হয়তোবা আপনি মাস্টার্স কমপ্লিট করছেন, আপনি অনেক এডুকেটেড, অ্যাকসেপ্টেড, আপনার মাধ্যমে কিন্তু অনেক মানুষ কিন্তু জ্ঞান পাবে। কারণ যারা জব করতেছেন অবশ্যই আপনার জব রাখবেন, কিন্তু এর পাশাপাশি 2 ঘন্টা রাখেন, বুঝেন, আপনি ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখেন ওয়ার্ল্ড আজকে কি হচ্ছে। এবং এর মাধ্যমে যদি আপনি যেহেতু এডুকেটেড, আপনার অভিজ্ঞতা আছে, সাধারণ মানুষ থেকে আপনারা কিন্তু অনেক বেশি ভালো করতে পারবেন, কারণ আপনারা সহজে কিন্তু আয়ত্ত করতে পারবেন। সেজন্য দ্য রুট অফ কেসেস সাকসেস ইন ডিএক্সএন, প্রথমত হচ্ছে যেহেতু এটা কনজিউমার বেস বিজনেস, এবং আপনি যখন রেসপন্সিবিলিটি নেবেন, আপনি যখন আপনার দায়িত্ব নেবেন এবং আপনার যখন কমিটমেন্ট থাকবে, তখন হবে কি সাকসেসফুল ডিএক্সএন বিজনেস বা সাকসেসফুল টিম তৈরি করতে হবে আপনাকে। সাকসেসফুল টিম থেকে আপনি কিন্তু অ্যাক্টিভ লিডার্স তৈরি করবেন, এগুলি স্টেপ বাই স্টেপ, এবং অ্যাক্টিভ মেম্বার, তারপরে পিবি, এবং মনে করেন আপনার কনজিউমার। তাহলে এখানে যদি আমরা চিন্তা করি এইভাবে, যে প্রথম যে সিচুয়েশনটা কিভাবে হচ্ছে, রুটটা প্রথমত হলো যে আপনি একজন কনজিউমার, প্রথম প্রোডাক্ট ইন্ট্রোডিউস করেন মানুষকে। এরপরে মনে করেন আপনার যে পার্সোনাল পিভি করতে হয়, এই পিভিটা কিন্তু তখন করতে হবে না, মানে আপনার পকেট থেকে যাবে না, কারণ আপনি ইন্ট্রোডিউস করছেন, এরপর শিখছেন, বুঝছেন, এবং এরপরে কিন্তু আপনি একজন অ্যাক্টিভ মেম্বার, এরপর আপনার লিডার, তারপর আপনি একটা তৈরি করবেন, সেম জিনিসটা ডুপ্লিকেট করবেন, আপনি একজন সাকসেসফুল টিম, আপনার টিম হবে, এবং আপনি কিন্তু সাকসেসফুল বিজনেসম্যান হচ্ছেন। কারণ সকল কিছুই কিন্তু রেডি, ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্ট, এটা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিস্টেম প্রোডাক্ট, সবকিছুই আপনাকে সাহায্য করতে পারবে। এর জন্য হচ্ছে কি আপনার দরকার হচ্ছে কোয়ালিটি কনজিউমার। তো কোয়ালিটি কনজিউমারের জন্য আপনাকে প্রথম আপনার প্রোডাক্ট নলেজ দরকার, যে ক্ষেত্রে কিন্তু আজকে প্রোডাক্ট সম্পর্কে আমাদের অনেক ডক্টর এবং আমাদের অনেক ইনফরমেশন আছে, প্রোডাক্ট নলেজ আছে, আপনারা এগুলি ফলো করবেন, কিন্তু সহজে অনেকেই কিন্তু এটাকে গ্রহণ করবে না। আপনি এগুলি প্রথমত বুঝেন, সিস্টেম যখন পারফেক্ট, আপনাকে এটার সাথে অ্যাডপ্ট হওয়া পর্যন্ত, জানা পর্যন্ত, বুঝা পর্যন্ত আপনার কিন্তু অপেক্ষা করতে হবে। তখন হবে কি আপনার সেলফ কনফিডেন্স বাড়বে, আপনার কাছে প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর থাকবে, যে যেভাবে প্রশ্ন করতেছে প্রোডাক্ট সম্পর্কে, সিস্টেম সম্পর্কে, কোম্পানি সম্পর্কে, তখন হবে কি যে আপনি তখন এটাকে ড্রাইভ করতে পারবেন, যেভাবে লেটেস্ট মডেল মার্সিডিজ বেঞ্জ অথবা বিএমডব্লিউ কার অথবা অর্থাৎ যে কোনো কার আপনি কিন্তু তখন ড্রাইভ করতে পারবেন। ঠিক এরকমই কিন্তু হচ্ছে ডিএক্সএন আপনাকে প্রথম শিখতে হবে, আপনার এই চ্যালেঞ্জ গুলি জানতে হবে, কারণ ডিএক্সএন অনৈতিক, ইলিগেল অথবা অতিরিক্ত কথা বলে কোনো বিজনেস করে না, এবং প্রয়োজন নাই। আপনি কিন্তু, এবং এই প্রোডাক্টগুলি প্রতিটা মানুষের প্রয়োজন, জাস্ট আপনি কিভাবে তার ব্র্যান্ড চেঞ্জ করবেন সেটা আপনাকে জানতে হবে। এই জন্য হচ্ছে কি যে হ্যাভ এ প্ল্যান অ্যান্ড ডুপ্লিকেট। যদি আপনি সফল হইতে চান, দ্রুত ডেভেলপ করতে চান, সেক্ষেত্রে আমি বলবো যখন আপনার কনজিউমার হবে, আপনি অন্তত 300 পয়েন্টস, অথবা বাংলাদেশে 39 পয়েন্ট, সিঙ্গাপুর আপনার 150 পয়েন্ট, এবং ইন্ডিয়াতে আপনার 3000 পয়েন্ট, ফিলিপিনে 3000 পয়েন্ট, এবং আপনার 100 পয়েন্ট হচ্ছে ল্যাটিন আমেরিকা, কানাডা এবং ইউএস এর মধ্যে। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে আপনারা যদি এই বিষয়গুলি জানেন, আস্তে আস্তে কনজিউমার তৈরি করেন, যখন কনজিউমার তৈরি করবেন, একদিন কনজিউমার কিন্তু মেম্বার হবে। তাহলে হবে কি যে যতক্ষণ পর্যন্ত উনি মেম্বার হবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা আপনার পয়েন্ট, আপনি 300 পিবি করার চেষ্টা করেন এবং টিমকে ফলো আপ করেন। এবং আমি বলবো আমার সাকসেসের একটা সিক্রেট হচ্ছে, এবং আমাদের অনেকেরই যারা আমাদের সিনিয়র লিডার, দেলোয়ার ভাই, শাহজাহান ভাই, আলাউদ্দিন সুমন ভাই, আব্দুল কাদের ভাই, এবং এরা সবাই কিন্তু আমরা, এবং শামস পাতান ভাই, আমাদের মনে করেন আপনার এফআর বাবুল ভাই, আমরা সবাই কিন্তু 300 পিবির উপরে বা 39 পিবির উপরে কিন্তু আমরা খুব বেশি জোর দিচ্ছি। এতে কিন্তু আপনার ইনকাম কিন্তু অনেক বেশি আসছে, এবং আপনি কিন্তু দ্রুত সফল হতে পারছেন। এই জন্য হচ্ছে কি একই কলেজ, একই শিক্ষক, একই সিলেবাস, একই বই, কেউ খুব ভালো রেজাল্ট করতেছে, কেউ ফেল করতেছে, প্রতিষ্ঠানে কিন্তু দোষ নাই। যার কারণ হচ্ছে কি আপনারা যদি মনে করেন আপনারা সফল হইতে চান, আপনারা কিন্তু বাসে না যেয়ে ফ্লাইটে যাবেন, অবশ্যই সেটা হচ্ছে 300 পয়েন্ট। অর্থাৎ এটা বিজনেস, আপনার মাস শেষে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি বিলের দরকার নেই, অফিসের দরকার নেই,
এবং কাস্টম থেকে শুরু করে গভর্নমেন্টের সকল রুলস রেগুলেশন মেনটেন করা, এটা কিন্তু আপনার আমার দরকার নেই। এগুলি সব কিন্তু কোম্পানি ম্যানেজমেন্ট কিন্তু অর্গানাইজ করতেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি আপনি শুধু এটার উপর শিখেন, আপনি জানেন। এবং আমি সেক্ষেত্রে বলবো, আমি বারবার জোর দিয়ে বলবো, যারা বিজনেস হিসেবে নিতে চাচ্ছেন এটাকে, তারা অবশ্যই 3000 পিবি, 3900 পিবি, 300 পিবি, 150 পিবি যদি আপনি সফল হতে চান, তাহলে হবে কি আপনার সাকসেস কেউই আপনাকে ঠেকাতে পারবে না। আপনার ইনকাম 3 গুণ হবে। এবং এতে কিন্তু হচ্ছে কি যে আপনি মানি গেম করার দরকার নেই, আপনি কারোর সাথে প্রতারণা করার দরকার নেই। সঠিক কথাগুলি বলেন, আপনি ডিএক্সএন এর মাধ্যমে সৎভাবে এবং 2 বছর থেকে 3 বছর একটা প্ল্যান নেন, বেস তৈরি করার ক্ষেত্রে আপনি সফল হবেন। সেজন্য বিল্ড ইউর নেটওয়ার্ক। আপনি যখন এই সবগুলি স্টেপ বাই স্টেপ শিক্ষা নেবেন বা সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন বিল্ডিং এনি অ্যাসেট উইল টেক টাইম। এই জন্য আমি বলছি ইনস্ট্যান্টলি হবে না। প্রথম আপনাকে নলেজ নিতে হবে, আপনাকে কিন্তু মনে করেন আপনার এখানে সফল হওয়ার জন্য, এবং 2টা প্রোডাক্টিভ বছর যেটা আপনি যদি শিখেন, জানেন এবং একটা গোল সেট করে, তাহলে গোল সেটিং করে আপনি আগান, অ্যাকশন প্ল্যান নিয়ে, এটা আপনার বেস তৈরি হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আপনি চিন্তা করেন যে নেক্সট 2 ইয়ার্স আপনি আপনার অবস্থানটাকে কোথায় দেখতে চান, কোন লেভেলে দেখতে চান, আপনি কতগুলি দেশ ভিজিট করতে চান, আপনি কত বড় টিম তৈরি করতে চাচ্ছেন। এবং এই বিষয়গুলি ডিপেন্ড করবে কিন্তু আপনার ওই 2 বছরের হার্ড ওয়ার্ক, এবং এটা আপনার জেনারেশন টু জেনারেশন রিওয়ার্ড হবে। তাহলে এটা হচ্ছে কি যে আপনি যদি মনে করেন এই জিনিসটাকে আপনি ডুপ্লিকেট করতে হবে, তাহলে এটা করতে হবে খুব সিম্পল ওয়ে। প্রোডাক্ট ইউজ করা খুব সিম্পল, যেভাবে মানুষ অন্যান্য প্রোডাক্টগুলি ইউজ করে। খুব বেশি ইনফরমেশন দিতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু তারা অনেক সময় মনে করবে যে আমার পক্ষে সম্ভব না। প্রোডাক্ট কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের কাজ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। সেজন্য আপনারা এভাবে চিন্তা করেন, যেটা যে প্র্যাকটিস করেন, এটা ডুপ্লিকেট করেন সিম্পল ওয়েতে, যেভাবে আপনি একজন কনজিউমারকে কনভিন্স করবেন কত সিম্পল ভাষা ইউজ করা যায়। এই জন্য হচ্ছে কি যে ডিএক্সএন এর লাইফ কিন্তু হাই প্রোফাইল। আমাদের সিইও থেকে শুরু করে সকল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যারা অনেক বড় বড় লিডার সাকসেসফুল, তারা খুব সিম্পল লাইফ লিড করে এবং সিম্পল কথা বলে। কারণ সিম্পলিসিটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা মেসেজ যে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য, এবং এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। কারণ আপনি যখন সিম্পল বলবেন, তখন আরেকটা মানুষ এটাকে ডুপ্লিকেট করতে পারবে, প্র্যাকটিস করতে পারবে। এবং আপনি এই সব কিছু আপনার টিমকে শো করবেন এবং ডুপ্লিকেট করবেন রাইট থিং। কারণ কতজনে কত মতামত নিয়ে আসবে। কারণ আমরা দেখতেছি আমাদের অনেক আপকামিং লিডার মেম্বার, ওনারা কিন্তু আসলে চেষ্টা করতেছেন, এবং আমরা জানি যে একসময় কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি যখন আসবেন বুঝবেন। কারণ আসলে কিন্তু এটা মানুষের বিজনেস, এটা কিন্তু প্রোডাক্টের না। এটা আপলাইনের বিজনেস না, এটা ডাউনলাইনের বিজনেস না, এটা ক্রস লাইনের বিজনেস না, এটা ডক্টর লিমের বিজনেস না, এটা কোনো ম্যানেজমেন্টের বিজনেস, এটা আমার বিজনেস। এই ওনারশিপটা নিতে হবে। আর ওনারশিপ যখন নেবেন, তখনই কিন্তু দেখবেন আপনার কাছে অনেক রেসপন্সিবিলিটি আসবে। তখন কিন্তু আমি যেটা কথা বলবো সেটা কিন্তু হিসেব নিকেশ করে বলতে পারবো। কারণ এখানের মধ্যে লায়াবিলিটি আছে, কমিটমেন্ট আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে। তখন কিন্তু অনেক কিছু সম্ভব না। আর এই জন্য হচ্ছে কি যে আমরা যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই লাইনে শিখতে হবে, অবশ্যই জানতে হবে। আর সেজন্য হচ্ছে কি বেশি বেশি সকল প্রোগ্রামগুলি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত লিডাররা দেখাচ্ছে, যত ম্যানেজমেন্টের যে প্রোগ্রামগুলি হচ্ছে, এই প্রোগ্রামগুলি কিন্তু আপনারা ফলো করেন। আর কতগুলি আপনি সাকসেসফুল হইতে হলে কতগুলি সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যেটা হলো যে বি অ্যাওয়্যার, ওয়ার্ড পলিউশন। ওয়ার্ড পলিউশনটা হচ্ছে যে কোনো নেগেটিভ নিউজ স্প্রেড করার দরকার নাই ইনস্ট্যান্টলি। কারণ কিছু কিছু লোক আছে সারাদিন কোনো খোঁজ খবর নাই, কোনো মেসেজ দেয় না, কোনো কথা বলে না, কোনো পোস্ট করে না, কিন্তু যখনই কোনো নেগেটিভ জিনিস আছে তখন মনে হয় যেন তারা একটা আনন্দ পাচ্ছে। এই যে বিষয়গুলি, এই বিষয়গুলি আসলে হয়তোবা অজ্ঞতার কারণেই বলতেছে বা ভুলে, কিন্তু আমি মনে করি কোনো কিছুই মনে করেন আপনার স্প্রেড হওয়া, নেগেটিভ জিনিস হওয়া সম্ভব না। কারণ মুখের থেকে কথা পড়ে গেলে ফেরত নেওয়া যায় না। এবং একটা জিনিস যখন পোস্ট করতেছে তখন কিন্তু এটা খুবই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আবার ডিলিট করা। এই জন্য আমি অনুরোধ করবো যে আপনারা এই বিষয়গুলি ফলো করবেন। কখনোই টিমের মধ্যে যাতে নেগেটিভ একটা ইমপ্রেশন আসে, ইমেজ তৈরি হয়, এটা যেন না হয়। এটার প্রতি আমাদের ফলো করতে হবে সাকসেসফুল হইতে হলে। এবং এর মধ্যে হচ্ছে কি যে রং ওয়ার্ড, রং স্পিচ, রং বাক্য, এটা কিন্তু আমরা খুবই বাক্য চয়নের ক্ষেত্রে, শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আসলে এগুলির ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকবো। এবং কোনো রোমারে অথবা যেটা বলতে মনে করেন নেগেটিভ বা বিষয়গুলি যাতে যেটা সঠিক না, এই বিষয়গুলি একজন বলছে জাস্টিফাই না করে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলি ছড়াচ্ছি। আবার এবং যেটা কখনোই কিন্তু আমরা কখনো কোনো ইনফরমেশন গুলি, তথ্য যেটা প্রোডাক্টের ব্যাপারে হইতে পারে, কোম্পানির ব্যাপারে হইতে পারে, ইভেন যেটা ডিএক্সএন এর বাইরে গভর্নমেন্টের ব্যাপারে হইতে পারে, অত্যন্ত
দায়িত্বশীল ভাবে আমাদের সকল বিষয়গুলি কিন্তু হ্যান্ডেল করতে হবে। কখনো কোনো নেগেটিভ নিউজ, কখনো অথরিটির ব্যাপারে এগুলি কিন্তু আমাদের করা উচিত হবে না। এবং আপনার তাহলে অত্যন্ত পাওয়ারফুল কথা বলতে হবে তখনই যখন আপনি বুঝবেন, জানবেন এবং কনফিডেন্সের সাথে। কনফিডেন্সটা কখন? যখন আপনি ওই বিষয়টা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপরে জানবেন। তো সেজন্য এই বিষয়গুলি আমাদেরকে ফলো করতে হবে। তো এখানে সাকসেসফুল হওয়ার জন্য যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যেমন মাইন্ড সেট আপ করতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যেটা ডক্টর লিম সবসময় বলে যে ম্যারাথন রানার, ডেস্টিনেশন কিন্তু আমার সবসময় সেখানে আছে, আমাকে এনজয় করতে হবে জার্নি। এখানে দুই ধরনের লোক আছে, একটা হচ্ছে যারা 100 মিটার দৌড়ে বা 1000 মিটার দৌড়ে জয়ী হওয়ার জন্য কিন্তু দেখা যাচ্ছে সকল এফোর্ট, সকল এনার্জি কিন্তু তারা প্রয়োগ করে এবং তারা কিন্তু একসময় কিন্তু ক্লান্ত হয়ে যায়। কিন্তু ডিএক্সএন সিস্টেমেটিক, জেনে বুঝে আপনি 2 থেকে 5 বছর করেন, তাহলে এটা হবে কি, এটা কিন্তু আপনার ডেস্টিনেশন, আপনি এনজয় করেন জার্নিটা উইথ গোল সেট আপের মাধ্যমে এবং সঠিক উদ্দেশ্যে সঠিক কাজটা করবেন এবং আপনি এনজয় করবেন আপনার জার্নি। তখন হবে কি যে আপনি সাকসেসফুল হবেন, আপনার ডেস্টিনেশন অর্থাৎ সাকসেস অবশ্যই কিন্তু সেখানে আছে, আপনি এনজয় করবেন। তো সেজন্য হচ্ছে এটা, যেমন মনে করেন আপনাকে মনে রাখতে হবে অনেক মেম্বার কিন্তু আপনার টিমে আসবে, আপনাকে ফলো করতে হবে আপনার মানে করেন ম্যাঙ্গো ফ্লাওয়ার থিওরি, যেটা হচ্ছে মিলিয়ন্স কিন্তু ম্যাঙ্গো ফ্লাওয়ার কিন্তু মানে আমের মুকুল কিন্তু হয়, কিন্তু সব কিন্তু আম হয় না। মনে করেন 95% আমের মুকুল ঝরে যায়, এর মধ্যে কিছু কিছু আম হয়, এই আমগুলি প্রতি স্তরেই কিন্তু ঝরে। কাল বৈশাখী ঝড় যখন আসে তখন অনেক পরিপক্ক আম কিন্তু ঝরে যায়। যতই পরিপক্ক আম ঝরে যাক না কেন, কিছু কিছু আম গাছে থাকে। এরা হচ্ছে সব অর্গানাইজেশনের, সব প্রফেশনের সাকসেসফুল ব্যক্তি। এটা হলো ন্যাচারাল সিস্টেম, এটা আমি জোর করে কখনোই কিছু করতে পারবো না। যেমন মনে করেন যে স্কুলের যারা আজকে ডক্টর হলেন, যারা ইউনিভার্সিটি পোস্ট গ্রাজুয়েশন নিচ্ছেন, ওনারা কিন্তু মনে করেন যে একসাথে শুরু করছেন লেখাপড়া প্রাইমারি স্কুলে, প্রত্যেকটা ক্লাসেই প্রত্যেকটা স্তরে স্তরে কিন্তু অনেক কল ডাউন আছে। আর এই যে ন্যাচারাল একটা সিস্টেম, কারণ আপনার আমার দায়িত্ব হচ্ছে সবাইকে বলা, গাইডলাইন করা, কিন্তু আমরা কখনোই ফোর্স করতে পারবো না, কারণ সবাই, কারণ অনেক আমরা দেখছি যে অনেকে কিন্তু এই সিস্টেম থেকে জড়ে গেছে, কিন্তু অনেক ভাবে কিন্তু মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, অনেকে কিন্তু আবার ফেরত আসতে চাচ্ছে, কিন্তু ডিএক্সএন সহযোগিতা ওইভাবে কিন্তু তাকে প্রথম তার যে স্ট্যাটাস সেভাবে না। কারণ হলো কি, ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে বেঁচে থাকা, আমরা সম্মানের সাথে, কিন্তু একটা মানুষ কিন্তু কয়টা জিনিস বলতে পারে। তো সেজন্য আমি বলবো, একটা হচ্ছে সব মানুষ সাকসেসফুল এখানে হবে না, আরেকটা হচ্ছে আপনি যত বেশি মানুষ শিখবে, জানবে, তত বেশি তার আস্থা তৈরি হবে, তত বেশি সে কিন্তু আপনার মনে করেন আপনার বিশ্বাস আসবে, তত বেশি কিন্তু মনে করেন সে সাকসেসফুল হবে। সেজন্য ম্যাঙ্গো ফ্লাওয়ার থিওরি আপনারা ফলো করবেন। আমি মনে করি প্রত্যেকটা মানুষ হচ্ছে সমাজের, ওয়ার্ল্ডের এক একটা লাইট, তাদের মাধ্যমে কিন্তু আলো বিকশিত হইতে পারে এবং বিকিরণ হইতে পারে এবং মনে করেন প্রতিফলিত হইতে পারে। সেজন্য আমি যেটা মনে করি যে প্রত্যেকটা মানুষ, যে জন্ম থেকে কেউ কিন্তু ডক্টর না, কেউ সন্ত্রাসী না, কেউ বিজ্ঞানী না, কেউ কিন্তু আপনার মনে করেন প্রফেসর না, কিন্তু সময় পরিস্থিতি মানুষকে সুযোগ করে দিচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবতার কল্যাণ করা এবং এই মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে নিজের বৃদ্ধি করা, নিজের সাফল্য অর্জন করা, এবং সেটা একটা রাইট প্ল্যাটফর্ম কিন্তু, কারণ এখন কিন্তু স্কুল কলেজে পড়ার সময় আমাদের নাই, সেক্ষেত্রে কিন্তু ডিএক্সএন একটা হইতে পারে। সেজন্য একটা অপরচুনিটি, সেটা হলো যে আমাদের যে কতগুলি ইনগ্রেডিয়েন্টস দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে সাস্টেনেবল এবং ইম্পর্টেন্স অফ ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কে জানতে হবে। এই ইন্ডাস্ট্রি অনেক সময় লাগবে আস্থা আনতে বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে, কারণ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আমাদের বিভিন্নভাবে ক্ষতবিক্ষত ইন্ডাস্ট্রি। আমি আশা করি ডে বাই ডে এটা কিন্তু গ্রহণযোগ্যতা বাড়তেছে, বুঝবে, এবং আমাদের অভিভাবক, আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট, ওনারাও কিন্তু ইনশাআল্লাহ ওনারা বিশ্বের অন্যান্য দেশকে পর্যালোচনা করার মাধ্যমে বাংলাদেশেও কিন্তু ওনারা রিয়েল ভাবে কিন্তু এটা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এবং সাস্টেনেবল কোম্পানি, কারণ আমি যদি সাস্টেনেবল কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত না হই, তাহলে কয়দিন পরে আমার কোম্পানি থাকবে না, তাহলে আমার এই মেধা, আমার এই শ্রম, আমাদের ড্রিম কোথায় যাবে? সেজন্য ডিএক্সএন সব কিন্তু ওপেন করে, ক্লোজ করে না, কারণ অনৈতিক ইলিগাল কাজ না করার কারণে ডিএক্সএন কিন্তু কন্টিনিউ করতেছে। ডিএক্সএন যে প্রোডাক্ট, এটা সাস্টেনেবল, এটা রিপিট হচ্ছে, প্রতিদিন মানুষের দরকার। সিস্টেম সাকসেসফুল, কনজিউমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং সাস্টেনেবল টিম। এই কারণেই যখন প্রোডাক্ট, কোম্পানি, সিস্টেম, কনজিউমার সাকসেস মানে সাস্টেনেবল, অতএব টিম অটোমেটিকলি সাস্টেনেবল, লিডারশিপ সাস্টেনেবল এবং বোনাস এই জন্য সাস্টেনেবল। সেজন্য হচ্ছে কি, যে আমি যেটা বলবো, আপনারা ফলো করতে হবে এবং ফলো আপ এবং ফলো থ্রো, যেটা আমাদেরকে ফলো করতে হবে সেটা হচ্ছে
স্ট্রিক্ট, যেটা হলো টু দ্য বেসিক্স, মূল বিষয়ের উপরে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। তাহলে হবে কি, নৈতিকতার ক্ষেত্রে, রুলস রেগুলেশনের ক্ষেত্রে এবং বেসিক যে বিজনেস সিস্টেম সেটার ক্ষেত্রে স্টে ফোকাস, আপনি সাকসেসফুল হবেনই। ট্রেন্ড এন্ড টিচ, তাহলে ট্রেন্ড এবং টিচ করার জন্য আজকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কিন্তু আমাদের সকল ইন্টারন্যাশনাল লিডাররা, সকল ভাষার লোকজন কাজ করতেছেন। এন্ড ডোন্ট জাস্ট টেল পিপল টু ডু, আমরা তাদের সাথে থেকে কাজ করতে হবে। এই জন্য কিন্তু আজকে আমরা বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করতেছি, বিভিন্ন লিডার, আমি সকল লিডারদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ডিএক্সএন ম্যানেজমেন্ট মিডল ইস্ট, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং ওভারঅল অল ওয়ার্ল্ড অলরেডি মনে করেন আপনার বিভিন্ন দেশে আমাদের টিম আছে, তারা কিন্তু, আমরা তো ওই ভাষা বুঝি না, কিন্তু আমাদের বোনাস কিন্তু ওই সকল দেশ থেকে আসে, কারণ সিস্টেমের কারণে। এবং সেজন্য আমি বলবো, বাংলাদেশে আপনারা যারা সিদ্ধান্তহীনতা ভুগছেন, আপনারা যদি মনে করেন বাংলাদেশে আমরা যে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেছি, এটা শুধু আমাদের জন্য না, বিভিন্ন কারণে কিন্তু এই সমস্যাগুলি, আমরা দেশের রুলস রেগুলেশনকে রেসপেক্ট করি, কিন্তু যদি বাংলাদেশে বসে আপনারা চিন্তা করেন যে যারা বাহিরে আছেন বিভিন্ন দেশে, আপনাদের রেমিটেন্স গুলি আপনারা কিভাবে বাড়াবেন, আপনাদের ইনকামটাকে আপনারা কিভাবে বাড়াবেন, আপনাদের ভ্যালু কিভাবে, টাইমের ভ্যালু কিভাবে বাড়াবেন, আপনার যে কারণে কিন্তু আজকে প্রবাসে আসছেন, এর পাশাপাশি কিভাবে আরো 6,000 রিয়েল, 6,000 দিরহাম, 6,000 ডলার, 6,000 মনে করেন আপনার ইউরো কিভাবে ইনকাম বেশি করা যায়, এই সিস্টেমের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে প্লিজ এটা কিন্তু উপলব্ধি করেন। এবং আপনি এগুলি যখন শিখবেন ওই দেশের ওই রিজনে, আপনারা ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের লোকজন ওই রিজনের ভাষা বুঝেন, এটা হচ্ছে কি যে আপনাদের কনফিডেন্স গ্রো হবে এবং আপনারা কিন্তু কানেক্ট হতে পারবেন লোকাল লোকজনদের সাথে, এবং একসময় কিন্তু আপনারা অত্যন্ত সাকসেসফুল হবেন। আর এটা হচ্ছে মাস্টার কি, এটা হচ্ছে অল ইন ওয়ান। কারণ এখানে সুস্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক মুক্তি যখন আপনি বলবেন, জীবনের সকল কিছুর সাথে রিলেটেড, স্বাস্থ্য সকল কিছুর সাথে, সবার সাথে রিলেটেড, এবং ক্যারিয়ার, ফ্যামিলি, ফিউচার সবকিছু এটার সাথে। আর সেজন্য ফ্যামিলি, বিজনেস, ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম, গোলস, পিস অফ মাইন্ড, কন্ট্রোল, সিকিউরিটি, প্রোটেকশন এবং রিটায়ারমেন্ট, এই সব কিছু অল ইন ওয়ান উইথ ডিএক্সএন। আপনি যখন এই সিস্টেমকে ফলো করবেন ইনশাআল্লাহ, তাহলে ইন ডিএক্সএন ইউ আর ইউর ওন, আপনি আপনার নিজের, কিন্তু বাট নট অ্যালোন। কারণ আপনার ডিএক্সএন এর সিস্টেম, ডিএক্সএন কোম্পানি এবং ডিএক্সএন লিডার সবাই আছে আপনাকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে। তাহলে আমি যেটা মনে করি যে আজকে আপনারা সবাই চিন্তা করেন, ইগল কিন্তু অনেক উপর দিকে উঠে, আর ইগল কিন্তু কথা কম বলে, আর যারা কিন্তু তোতা পাখি, এরা অনেক কথা বলে, অনেক কিছু দেখায়, অনেক কিছু বলে, কিন্তু তারা কিন্তু কথা বলে, কিন্তু তারা ওইভাবে ইগলের মতো উঠতে পারে না, অত উপরে যেতে পারে না। আমি সেজন্য বলবো যে আপনারা যারা আজকে আছেন আর যারা শুনছেন, আমার ভাষাগত বলতে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন, আমি শুধু এটাই বলতেছি যে এটা একটা প্রপার একটা প্রোডাক্ট, যে একটা কোম্পানি যা কিন্তু সব মানুষের দরকার এই প্রোডাক্টটা। আর এইটা যে সিস্টেমের মাধ্যমে আসছে সেগুলো ডিএক্সএন এক ওয়ার্ল্ড ক্লাস পণ্য উৎপাদন করতেছে। আপনি প্রোডাক্ট ব্যবহার করে ডিএক্সএন এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কখনোই কিন্তু আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, তবে আপনি জেনে বুঝে আগান। আর আমি বলবো আমাদের সকল লিডাররা সকল দেশে আপনাদেরকে গাইড করবে, তারা গাইড করতেছে, সিস্টেমকে ফলো করেন এবং সিস্টেমের মধ্যে আপনি আপনাকে সাবমিট করেন, ইনশাআল্লাহ আপনি কিন্তু সফল হবেন, কারণ এটা হচ্ছে সফলতার একটা সিস্টেম। ধন্যবাদ, আপনারা সবাই ভালো থাকেন, আমার ভাষাগত বুদ্ধি ক্ষমা সদস্য দেখেন, আপনারা আপনাদের সুস্থ থাকেন, দেশের আইন কানুন মেনে চলেন, যে দেশে আছেন অর্গানাইজেশন আইন কানুন মেনে চলেন, এবং আপনারা আপনাদের টিমের সাথে সুস্থ রাখেন এবং সকল প্রোগ্রামগুলিকে প্রমোট করেন এবং ডিএক্সএন এর সাথে থাকেন সব সময় সর্ব অবস্থায়, এবং সবাই প্ল্যান করেন যে রিসেট করেন মাইন্ডকে আপনার ড্রিমের সাথে, গোলের সাথে সমন্বয় রেখে। সবাই ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Thank you so much, Mr. Harun Rashid. It was an excellent program. आप सब लोग सबलो, क्योंकि आपका भी डीएक्सएन लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम, बहुत बड़ा आने वाला टाइम में क्राउन एम्बेसडरशिप बहुत जल्दी मिलने के लिए मैं ऑल द विशेस देता हूं। और जितना भी लोग हारून भाई को सुन रहा था, जो जानकारी आपको शेयर किया उस जानकारी के ऊपर अमल कीजिए, आप भी क्राउन डायमंड और एग्जीक्यूटिव क्राउन डायमंड बन जाइए और क्राउन एम्बेसडर बन जाइए। थैंक यू सो मच फ्रॉम डीएक्सएन मिडिल ईस्ट मैनेजमेंट। थैंक यू हारून भाई। I would like to mention one thing, please. I'm sorry, because today we have one Arabic program. Our respected speaker, Madam Wafa Budid. I would like to request my all DXN members all around the world, because it will be continue every Friday. আমি প্রত্যেক বাংলাদেশি লিডারদেরকে বলবো বা মেম্বার যারা আজকে বহির্বিশ্বে আছেন বা যাদের ফ্রেন্ড সার্কেল আছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, যে প্রত্যেক শুক্রবার মালয়েশিয়া টাইম রাত 10টায়
এবং ইউএই এবং ওমান 6টা এবং মালয়েশিয়া, সৌদি আরবিয়া, কুয়েত, কাতার এবং বাহরাইন হলো বিকেল 5টা এবং বাংলাদেশ টাইম হচ্ছে রাত 8টা। এইভাবে কিন্তু হোল ওয়ার্ল্ডে সকল আর কমিউনিটি এই প্রোগ্রামের সাথে এনজয় করবে এবং আমি ভিন্ন ভিন্ন স্পিকারকে আনতেছি এবং এই প্রোগ্রামটা আমি অর্গানাইজ করতেছি। আপনারা সবাই সহযোগিতা করেন আপনাদেরকে হেল্প করার জন্য। ধন্যবাদ, ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার, থ্যাংক ইউ অল, গড ব্লেস ইউ অল।